السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ ڈیپ لو بائی اے آصف کا نیکسٹ پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اس کے 3 پارٹس بنیں گے۔ میں پہلے کہہ چکی تھی کہ میں ایک پارٹ میں کنٹینیو کروں گی، اس کو بالکل کمپلیٹ کر دوں گی، لیکن پاسبل نہیں تھا، بہت زیادہ لینتھی ہو گیا ناول، تو اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ تو اور مجھے بتائیں جو ریڈ کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، اس کو کیسا لگا یہ ناول، اور مجھے آئندہ اس طرح کے ناول لانے چاہیے یا نہیں لانے چاہیے۔ آپ لوگ کچھ نہیں بتاتے، پھر میں اپنی مرضی سے ناول کرتے ہیں، پھر آپ لوگ فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ ناول کر دیں، وہ ناول کر دیں۔ یار بتایا تو کرو نا یہ ناول کیسا لگا۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ورنہ میرا ویسے ہی سانس بند ہو جانا، آئندہ مت کہنا، ورنہ ڈانٹ کھاؤ گی۔ پر ابھی کھانا کھاؤ۔ زمان نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ اس کو صوفے پر لے گیا۔ کھا لو گی بیمار آتما یا میں مدد کروں؟ زمان نے اس کا موڈ ٹھیک کرتے کہا، تمہاری مدد مجھے ہر کام میں چاہیے۔ کھلاؤ۔ زمان نے نوالے بنا کر دلکش کے منہ میں ڈالے، اس کو میڈیسن دی اور جا کر اس کی الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ملک شہزاد زمان کی باتوں پر سوچ رہا تھا، کیا یہ سب سلمہ نہیں، پر ہو بھی سکتا ہے، آخر وہ دولت کے پیچھے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر میں اس کو اپنے مطلب کے لیے لایا ہوں تو وہ بھی تو، پر وہ لڑکا کون تھا؟ دیکھا سا لگا مجھے، میں اس پر سلمہ سے بات کروں؟ ملک شہزاد اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ اس نے یوں مجھے گلے سے پکڑا اور اپنی بیوی کا بتایا۔ اس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ دلکش ہے، اس نے دلکش سے شادی کی ہے، کل وہ اس کے بچوں کی ماں ہوگی، ساری دولت ان کی۔ ظاہشہ نے دکھ اور غصے سے سب کچھ سلمہ کو بتایا۔ آج ملک شہزاد کو بھی مجھ پر شک ہو گیا، اس زمان کی وجہ سے۔ اوپر سے وہ نومی، جب بھابھی کا زیور لیا تھا میرا بھی اتار لیتا، واپس آ ہی جانا تھا۔ گدھا سب کا شک ہم پر ظاہشہ، ہم کو نکلنا چاہیے یہاں سے، کوئی لمبا ہاتھ مارو اور چلے، ملک شہزاد نے زندہ کاٹ دینا ہم کو۔ کچھ نہیں ہوگا، جو بات تم کو پتہ چلی وہی ہم زمان کے خلاف چلاتے۔ آپ ماموں کو اس کی شادی کا بتاؤ، بھائی بھائی آپس میں شروع، ہمارا رستہ صاف۔ وہ ظاہشہ اب لگی تم سلمہ کی بیٹی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہارے لیے کوئی ڈریس دیکھ رہا ہوں۔ امی آ رہی ہے نا چینج کرنے؟ چینج نہیں کرنا، وہ سارے کپڑے یہاں وہاں کر رہا تھا۔ دلکش نے اپنی الماری کا حشر ہوتا دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور زمان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا کر رہے ہو سارے کپڑے؟ زمان، میری طبیعت پہلے اتنی لو ہے، نہیں ہوتا چینج، تائی امی ایسے ہی مل لیں گی، ویسے بھی ان کے بیٹے کے لیے تیار ہوئی تھی اور اس نے دیکھا بھی نہیں، نہ ملا، بس بھاگ گیا۔ دلکش کی شکوہ شکایت پر زمان چلتا پاس آ گیا، اپنے ساتھ لیے اس کو بیڈ پر اس طرح گرا کے خود نیچے اور وہ اوپر تھی۔ دلکش کے بال زمان کے چہرے پر تھے۔ اب معاف کر دو، ایسا کبھی ہوا تم میرے لیے تیار ہو اور میں نہ دیکھوں؟ یہ میرا فیوریٹ کلر ہے، جو تم پر اچھا لگتا ہے کیونکہ تم میری فیوریٹ ہو۔ مسز زمان ملک اس کے بال اٹھا کر زمان کے نے اپنے ہونٹ جو دلکش کی گردن پر رکھے تھے، وہ تلملاؤ تھی، وہ اپنی انگلی اس کے ہونٹ پر رکھ کر وہ زمان کے چہرے کے پاس ہوئی۔ اگر تم نے یوں گردن پر کس کیا زمان، نتیجہ خطرناک ہوگا، اور اس دفعہ بھاگنے نہیں دوں گی، یاد رکھنا۔ دلکش کی ادا پر وہ نہال سا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ نومی نے جب دلکش کی تصویر دیکھی تھی وہ پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ پھوپھو، اس لڑکی کو میں رکھ لوں؟ بڑی ہی کوئی پیاری ہے، میرا دل آ گیا ہے۔ نومی منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جو مرضی کر، بس اس کو غائب کر دے، اس کا عاشق ہے زمان، اس سے بچ کر، اگر تو اس کے ہاتھ لگا نومی تو منہ بند رکھنا۔ ٹھیک ہے پھوپھو، اس لڑکی کے لیے تو کچھ بھی۔ نومی نے کال کاٹی۔ سلمہ کو غصہ آ گیا، کیا ہے اس دلکش میں جو ہر کوئی دیوانہ ہے؟ خیر میری بلا سے ظاہشہ کا گھر بس جائے گا۔ نومی نے اپنے غنڈے گردی والے لوگوں کو اس کام پر لگا دیے تھے، وہ لوگ دلکش کی تلاش میں تھے۔ نومی کے بندے علاقے میں پھیل گئے تھے، انہوں نے ہر آنے جانے والے علاقے پر پہرا لگا دیا تھا۔ اسلام آباد پہاڑی علاقہ اور زیادہ تر
ज्यादा तर सुनसान ही रहता था। लोग अपने घरों में या कामों पर बाहर कम होते थे। नोमी शेर जो तूने पिक दी है, वो बच्ची यहाँ नजर नहीं आ रही। वापस आ जाओ। ओए भाभी बोल इसको इज्जत दे, खबरदार जो बच्ची बच्ची कहा मुंह तोड़ दूंगा। नोमी को गुस्सा हुआ। अच्छा यार, पर भाभी का कोई नामो निशान नहीं। तेरी पुप्पी ने पता तो सही दिया है ना, पूछ। हाँ, हो सकता है। चल तुम लोग अभी वहां ही रहना, वो कभी भी आ सकती है। खबर गलत नहीं हो सकती। ठीक है नोमी शेर, हम यहाँ ही घूम रहे। भाभी मिली तो तुझको खबर करते हैं। चल बाय। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। दिलकश ने मध्यम सी आवाज में सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, आओ मेरे पास। कैसी हो अभी? रुबीना ने बताया तुम्हारी सेहत का। अपना ख्याल रखो। अब शादीशुदा हो, कल रुखसत होकर आओगी तो अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी। मुझे अपने पोते पोती सेहतमंद चाहिए। इस बात पर दिलकश शर्म से लाल हो गई थी। वो सबके साथ बैठे थे। जमान के मुंह से पानी का फवारा निकला। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रुबीना से हम सब हंसने लगे। लो भाई। रुबीना, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल भी नहीं भाभी, बल्कि हम तो खुद नाना नानी कहलाने को तैयार हैं। इन दोनों ने तो बचपन से लड़ाई करके सर खा लिया। अब इनके बच्चे होंगे तो इनको पता चले। दिलकश का बस नहीं चल रहा था, वो उठकर अंदर चली जाए। जमान भी सामने बैठा इसी को देख रहा था, जिससे वो और कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा चलो रुबीना, मैं चलती हूँ। फिर मलक साहब ने शुरू हो जाना है, जमान चले। हाँ जी अम्मी। अब चलो घर ही ले जाएंगे। दिलकश को फिर देखते हैं रहना। अब चलो, तुम्हारे अबू आने वाले और वो चालाक माँ बेटी भी। ठीक है चले। जमान अपनी जगह से उठा। दिलकश को मेडिसिन का बताकर बाहर हॉल से बाहर आ गया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सिर्फ सलमा, जायशा और मलक शहजाद था। मलक शहजाद को जमान की बातों पर यकीन सा होने लगा था। अब वो हर चीज में सलमा पर नजर रखे था। सलमा, वो जो पेपर्स हैं जमीन के, लाओ मैं संभाल लूं। नाश्ते की मेज पर मलक शहजाद ने अचानक कहा तो सलमा को खांसी लग गई। जायशा ने पानी दिया। भाई साहब, वो पेपर्स तो मैं कल ही जायशा साथ जाकर बैंक रखाई हूँ। घर पर डाका पड़ा तो मैं डर गई थी। अच्छा, पर ऊपर तो वो लोग गए ही नहीं, फिर तुम क्यों डर गई? मलिक शहजाद ने अखबार से इसका थोड़ा रंग देखा तो दाल काली लगी। भाई साहब, आज नहीं गए, फिर तो जा सकते हैं। तुम्हारा मतलब हमारे घर पर डाका फिर पड़ेगा? मलिक शहजाद ने अखबार मेज पर रखी और उसको बगौर देखा। नहीं भाई साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर, आप नाश्ता करो। क्या सुबह सुबह पुरानी बातें। सलमा ने हंसकर बात डाल दी और अंडा उठाकर मुंह में डाल लिया। मलिक शहजाद इसकी घबराहट देख रहा था, पर फिर बोला कुछ नहीं। ये तुम्हारे हाथ पांव क्यों फूल गए हैं? बच्चों का सुनकर। तुम्हें पसंद नहीं आया? इतनी जल्दी चाहती नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तो चाहिए। जमान ने आते इसको मैसेज किया तो और क्या, सबके सामने दांत निकालती। तायम्मी सबके सामने कह दिया। अब शर्म तो आती है ना? तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ। दिलकश ने उंगली दांतों में दबाए रिप्लाई किया। बेफिक्र रहो, सारी मोहब्बत तो यूं छुपकर या मोबाइल पर निकल जाती। पता नहीं तुम्हारे ताया को क्यों नहीं समझ आती। इनका इकलौता बेटा है, अब नस्ल बड़ी करे। जमान का मैसेज पढ़कर दिलकश कहका ना रोक सकी। उफ उफ जनाब, आपको अपने बच्चों की फिक्र अभी से पड़ गई और अभी से बीवी को भूल गए। जमान नॉट फेयर। दिलकश ने रिप्लाई दिया तो वो भी फौरी इसका जवाब लिखने लगा। दिलकश यार, आओ भाग ही जाते हैं। बच्चे बच्चे करके 5-6 साल बाद आ जाएंगे। अपने पोते पोतियां देखकर तुम्हारे ताया मान जाएंगे। क्या ख्याल है? चले? जमान ने मैसेज लिखा ही था, जायशा आन टपकी। जमान ने फोन अपनी पॉकेट में रखा और उठकर लॉन में चला गया। टुन टुन पर इसके मोबाइल निकाला। दिलकश का मैसेज आया हुआ था। जहाँ कहोगे वहां जाने को तैयार हूँ। तुमसे सब कुछ है। जहाँ जाओगे वहां रहूंगी। जिस शिद्दत से तुम बच्चे चाहते हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ। नसीब में हुआ तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगी। जमान, बस तुम कभी कभी भी मुझसे दूर न जाना, क्योंकि तुम्हारे अलावा ना तो किसी से मोहब्बत थी ना है ना होगी। आई लव यू बेबी। दिलकश है खुले इजहार पर वो दिलकश के खुले इजहार पर वो बेहद खुश था। लव यू टू मिसेस जमान मलिक। हम बहुत जल्द पास होंगे।
وہ لان میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر سلما کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی، جہاں دوست آئے تھے۔ ظاہرشاہ نیچے ہال میں تھی، ملک شہزاد اور تسلیم سو گئے تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ زمان کو تجسس ہوا، وہ فوری اوپر والے پورشن کی طرف بھاگا۔ صبح میں کچھ ضروری سامان لینے مال جا رہی ہوں، تم کو کچھ چاہیے؟ دلکش نے سبز رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر ہلکا کام ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ لیا اور اپنی شال کاندھے پر رکھ کر صبا سے پوچھا، آپ ہی چاہیے تو ہے؟ اچھا میں لسٹ بنا دیتی ہوں۔ ہاں بنا دو، میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں ان کو کچھ چاہیے یا نہیں۔ دلکش کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کو تیار دیکھ کر روبینہ نے بری خبر سنا دی۔ دلکش کا چہرہ اتر گیا۔ گھر والی گاڑی تو تمہارے ابو ڈیرے لے گئے ہیں، اور کوئی ہے بھی نہیں جو تم کو لے کر جائے گا۔ اب یا تو زمان کو کہو یا جاؤ مت۔ امی وہ بزی ہوگا، پر مجھے جانا ہے۔ اچھا میں خود چلی جاتی ہوں، آپ اس کو مجھے لینے بھیج دینا، میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں، دلکش کہہ کر فوری نکل گئی۔ ادھر روبینہ نے زمان کو کال ملا دی تھی، وہ میٹنگ میں تھا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے کال بیک کی۔ سلام چاچی، سب خیر؟ وعلیکم السلام، زمان فری ہو؟ چاچی میٹنگ میں ہوں، آپ بتاؤ کچھ کام تھا؟ کام تو نہیں بیٹا، تمہاری بیگم نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اکیلی نکل گئی ہے مال۔ مال کو اوپر سے حالات خراب، طاہر بھی گھر پر نہیں، تم اس کو دیکھنا ذرا۔ روبینہ نے سارا پتہ زمان کو دے دیا۔ زمان اپنی میٹنگ چھوڑ کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کو کال ملا رہا تھا، فون بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، سارے راستے وہ کال کرتا آیا۔ نومی شیر بھابھی مل گئی، وہ سب سوٹ میں مال گھوم رہی تھی، ہے اکیلی ہے، پکڑ لیں۔ اس بات پر نومی کرسی سے اٹھا، واہ، خوش کر دیا، جگر میں آ رہا ہوں، دور رہ کر بس نظر رکھو اس پر۔ نومی گلے پر ہاتھ پھیرتا اپنی موٹر سائیکل پر اڑتا ہوا اس جگہ پہنچا۔ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے؟ دل بے قرار ہے، نومی اچھل رہا تھا۔ اس نے اس کے دوست نے اشارہ کیا تو سامنے دلکش کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ تم لوگ کہہ رہے تھے اکیلی ہے، یہ کون ہے؟ نومی ان پر ٹوٹ پڑا۔ نومی شیر بھابھی اکیلی ہی آئی ہے، ہم راستے سے فالو کر رہے تھے، تب کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اب کھڑے رہو، میں جاتا ہوں اور دیکھوں راستہ صاف ہے۔ نومی کہہ کر آگے بڑھا۔ وہ کچھ خرید رہی تھی جب زمان نے اس کو دیکھا اور فالو کرتا پیچھے کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دھیان لگی تھی، زمان نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، وہ ڈر گئی۔ اف زمان، جان نکال دی، آپ یہاں کیسے؟ آفس میں تھے نا، وہ پوچھ رہی، پر زمان غصے میں تھا۔ جو لینا ہے لو، ابھی واپس جانا ہے۔ دلکش کو سمجھ آ گئی وہ ناراض ہے، سو سب سامان اٹھا ٹوکری میں رکھ کر اس کو تھما دیا اور خود اگلے پورشن میں داخل ہو گئے۔ زمان نوٹ کر رہا تھا، دلکش کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا اور اب اس کو اکیلا دیکھ کر پاس جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جاتا زمان پہنچ گیا۔ چلو، وہ دلکش کا ہاتھ پکڑ کر بل بنوا کر اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ سارے راستے اس نے دلکش کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور چپ چاپ چلتا آیا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بٹھایا، گاڑی لاک کر دی اور سامان پیچھے رکھ دیا۔ زمان ابھی بھی باہر تھا۔ وہ لوگ باہر آ گئے، زمان کو دیکھ کر سب پیچھے ہی کھڑے رہے۔ نومی بھی باہر آ گیا تھا۔ نومی شیر، یہ بندہ طاقت میں زیادہ ہے، اس کا بازو دیکھ اور ہاتھ دیکھ، ہم کو پڑ جانی ہے، نکلو، چلو نکلو یہاں سے، پھر دیکھ لیں گے۔ میں نے ویسے بھی اس کی گاڑی کی ہوا نکال دی ہے، زیادہ دور نہیں جائیں گے، بندے لے آتے ہیں، ابھی چلو۔ اس کا بندہ نومی کے کان میں بولا۔ موسم بدلا اور بارش شروع ہو گئی۔ دلکش پریشان تھی، زمان باہر کیا کر رہا ہے؟ گاڑی لاک تھی۔ وہ سب نکل گئے تو زمان واپس گاڑی میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ دلکش نے پوچھا۔ دلکش، تم آئندہ اکیلی باہر نہیں آؤ گی، یہ لوفر تم کو فالو کر رہے تھے، پر یہ لڑکا مجھے دیکھا دیکھا لگا، میں نے بات کرنا چاہی، وہ بھاگ گئے، میں رپورٹ کرتا ہوں، ابھی تم کبھی اکیلی نہیں آؤ گی۔ ٹھیک ہے، پہلی بار آئی تھی زمان، پر اب نہیں آتی۔ وہ راستے میں تھے جب گھر سے خاصن دور خالی سی جگہ پر گاڑی رک گئی۔ زمان نے فون نکالا اور کال کرنا چاہے، سگنل نہیں تھے، باہر طوفانی بارش شروع تھی۔ زمان کو ایک ہوٹل نظر آیا، اس وقت وہ زیادہ دیر تو نہ گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے نہ باہر نکل سکتے تھے۔ زمان، دلکش، تم تو کچھ بولو ہی مت یار، اب بارش میری وجہ سے ہوئی ہے، تم باہر کیوں آئے؟ کچھ ہو جاتا تو؟ زمان، جانے مجھے چیزیں لینا تھی، نہ سوری، پکا والا وعدہ، پھر اکیلی نہیں آتی۔
اب ناراض نہ ہو، یہ شادی کے بعد کی پہلی بارش ہے، شکر ہے ہم ساتھ ہیں۔ دلکش نے زمان کا ہاتھ تھام لیا۔ یار گاڑی بند پڑ گئی ہے، گھر کال ہو نہیں رہی، تمہارا فون کہاں ہے؟ دو مجھے۔ زمان وہ گھر پڑا ہے، دلکش نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو وہ ہوٹل ہے، ایک دیکھ لیتے ہیں، کال ہوتی تو نہیں تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، یا ٹیکسی ملی تو چلے جائیں گے۔ موسم تو حد ہو گئی، اب دھیان سے آنا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ہوٹل پہنچے اور حیران تھے، اسلام آباد میں ایسا ہوٹل بھی ہے؟ زمان نے گھر بتا دیا تھا۔ موسم کے پیش نظر وہ باہر رک رہے تھے۔ روبینہ نے سکون کا سانس لیا، جبکہ طاہر ناراض تھا۔ دلکش جلدی سے جگہ بتاؤ، کس طرف سونا ہے؟ زمان نے چادر ڈال کر دلکش کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ جہاں تم لیٹو گے وہاں سو جاؤں گے؟ دلکش اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ارے بیگم، دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ یہ پوچھ رہا ہوں۔ زمان چھوٹے سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنا خوفناک روم ہے زمان، بس اس طرف جہاں میرے آگے ہوتا۔ مجھے ڈر نہ لگ گئی۔ دلکش نے دلکش نے شال اتار کر اپنے بال صحیح کیے۔ ہنی مون پر تھوڑی آئے ہیں، یار لائٹ آف ہونے سے پہلے بتا دو، پھر مت چیخنے مارنا۔ زمان بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گیا۔ زمان یہاں تکیا بھی نہیں ہے، دلکش نے نہیں فرمائش کی۔ ارے یار تم یہ میرے بازو کو بنا لو تکیا، مجھے بنا لو بیڈ کو، اور یہ لو میری چادر، اس کا کمبل بنا لو، پر آ جاؤ لیٹ جاؤ۔ اسی کا بناؤں گی، میں کون سا آپ کو چھوڑ رہی ہوں۔ دلکش بچوں کی طرح اس سے چمٹی ہوئی تھی۔ طوفان تھم جائے تو گھر جانا، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ زمان نے بازو ماتھے پر رکھ کر کہا۔ ساری شرٹ گیلی ہو گئی زمان، دلکش اس کا کالر پکڑ کر بتا رہی تھی۔ چینج نہیں کر سکتے تھے نا، آپ پلیز لے جاؤ۔ یہ لو میری چادر، بھائی کور کرو، سردی مت لگوا لینا۔ دلکش نے زمان کی چادر کو اپنے گرد ڈال لیا اور اس کے سینے پر رکھ کر لیٹ گئے۔ تم آج ڈر گئے تھے؟ ہاں بہت زیادہ، پر تم آئندہ ایسے نہیں آؤ گی۔ یہ دیکھو سب خراب ہو گیا، اگر میں نہ آتا تو اس موسم میں کہاں جاتی؟ اوپر سے وہ لوفر۔ دلکش اس کی تیز ہوتی دھڑکن سن رہی تھی۔ زمان میں صرف آپ کی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دلکش محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یوں بھی مت دیکھو، پہلے کم تڑپاتی ہو جو پاس ہو کر بھی دوری بنائی ہوئی ہے۔ زمان نے روکھا سا کہا۔ دلکش تبھی سے مسکراہٹ لیے لیٹ گئی۔ موسم ابھی تک طوفانی تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، باہر طوفان اور اندر خاموشی تھی۔ زمان کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ دلکش کو نہ تو نیند آ رہی تھی، نہ اس کو سکون۔ بارش کی وجہ سے وہ دونوں بھیگ گئے تھے۔ دلکش نے پھر بھی زمان کی چادر میں خود کو لپیٹا تھا، پر زمان کافی بھیگ گیا تھا۔ دلکش نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھایا، ہاتھ سینے پر باندھے وہ زمان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ظالم جان، تمہیں لگتا ہے صرف تم مشکل میں ہوتے ہو، پر تم سے زیادہ میں ہوں۔ اتنا پاس آ جاتے ہو کہ میں چاہتی ہی نہیں تم دور جاؤ، پر مجبوری کی جو ایک بار باریک لائن ہے، ہم میں زمان اس کو نکال دو۔ دلکش نے اس سے بات کرتی اس کے چہرے پر جھکی، تھوڑی پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ زمان کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑا اوپر بھی کر سکتی ہو، پورا تمہارا ہوں۔ زمان نے آدھی نیند میں کہا۔ وہ ڈر گئی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کر رہی تھی، دلکش شوخی سے کہہ کر واپس لیٹ گئی۔ تم ویسے اپنے شوہر کو پیار کر سکتی ہو، میں اتنا گھبراہٹ کا شکار کیوں؟ پر جاگتے میں کرو تاکہ یہ غریب اپنی جان کو دیکھ سکے۔ زمان نے چادر میں ہاتھ بڑھایا اور دلکش کو واپس اپنے پاس کر لیا۔ ہوٹل کے نمبر سے زمان نے ورک شاپ کال کر دی تھی، وہ شاید اس وقت کھلی تھی۔ ہوٹل والوں کے بتائے پر ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی، تو وہ گھر کی طرف نکلے۔ ابھی دن نہیں چڑھا تھا، زمان نے راتوں رات دلکش کو اس کے گھر چھوڑنا تھا۔ زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر اپنا پرانا کپڑا رکھا اور بیٹھ کر دلکش کے برابر والی سیٹ پر تھی۔ زمان کی چادر اس نے ابھی تک اوڑھی تھی۔ زمان پلیز اب گھر جا کر کوئی گرم سویٹر نکال لینا اور کافی پی لینا، تم بہت بھیگ گئے ہو۔ دلکش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ جان تھوڑی سی شرٹ گیلی ہے، ٹھیک ہوں میں۔ زمان گاڑی چلتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مسٹر حمید، رات میں آپ کے ساتھ ہی سوئی تھی، اور مجھے پتا ہے بھیگے ہو تو جیسا کہہ رہی کر لینا۔
دلکش نے زمان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر پیار سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا پریشان تھا چونکہ پیچھے ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ گھر سے تھوڑا دور زمان نے گاڑی روک دی، اترا اور دوسری طرف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دلکش باہر آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر زمان ساتھ چلتا ملک طاہر کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ گیٹ پر بیل دی تو کوئی نہ آیا۔ رات کے 2-3 کا ٹائم تھا، پھر کوئی بھاگتا ہوا آیا، گیٹ کھلا تو دلکش کو اندر چھوڑ کر زمان سامان اندر گارڈ کو پکڑا کر جانے لگا۔ زمان آپ کی چادر، دلکش نے آواز دی۔ یار رکھ لو، ابھی مت اتارنا، کل لے جاؤں گا تمہیں بھی اور چادر بھی۔ زمان وہاں سے کہہ کر سڑک کراس کرتا اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں لاک کر دی تھی۔ زمان ابھی تک اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور سب چیزیں سوچ رہا تھا۔ پھر پلان بنا کر وہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے اٹھی تو صبا سمیت سب حیران ہو گئے۔ سب اس کو دیکھ کر پوچھنے لگے، تم کب آئی؟ روبینہ نے چائے طاہر کے لیے نکالی۔ امی زمان مجھے رات کو ہی چھوڑ گئے تھے، موسم بہت خراب تھا، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، پھر جب ٹھیک ہوئی تو چھوڑ گئے تھے کہ ابو پریشان ہوں گے۔ دلکش کے بتانے پر طاہر کے چہرے پر مسکان چھائی۔ میرے زمان سے بات ہو گئی تھی، وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے۔ پر دلکش بیٹا، آپ باہر کیوں گئی کیوں؟ کم از کم اپنے شوہر کو اطلاع کر دے دیا کرو، وہ میٹنگ چھوڑ کر بھاگا تھا۔ جی ابو سوری، پر نہیں ہوگا۔ وہ شرمندہ ہوئے۔ ویسے طاہر صاحب ہمارا داماد ہے بڑا عقل مند، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ طاہر خوشی سے بولا۔ دلکش کو بھی اپنے شوہر پر فخر تھا، وہ ہر سچویشن کو ہینڈل کر لیتا تھا۔ آپ ہی میرا سامان، سبق اپنا خیال ہے۔ ہاں ہاں لائی ہوں، کمرے میں پڑا ہے، لے جانا۔ صبح ہوتے ہی زمان نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر نومی اور اس کے گنڈا گرد دوستوں کا پتہ کرایا اور اپنے دوست جو پولیس میں تھا اس کو اعتماد میں لے کر نومی کو اٹھا لایا تھا۔ باقی کو پولیس لے گئی تھی۔ زمان نے فیکٹری میں اس کو باندھ رکھا تھا۔ کس کے کہنے پر تم میری دلکش کا پیچھا کر رہے تھے؟ تمہاری دلکش؟ نومی کو جتنی مار پڑ رہی تھی وہ مشکل سے بولا۔ ہاں میری بیوی ہے وہ، میری ملک زمان کی بیوی۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی اور کس کے کہنے پر؟ سر وہ معاف کر دو، مجھ کو نہیں بتایا تھا وہ شادی شدہ ہے، ہم کو بس پیسے دیے تھے پھپھو نے۔ کیا کہا؟ پھپھو کون؟ زمان پاس گیا۔ پھپھو سلمہ نے کہا تھا اس لڑکی کو اٹھا لو، جو مرضی کرو، نومی کو مار پڑ رہی تھی، وہ سچ بولتا کیا؟ اوہ تو میرا شک ٹھیک تھا۔ زمان شدید غصے میں تھا۔ اب تم میرے لیے ایک کام کرو گے، اب تم اپنی کزن زائشہ کو اٹھاؤ گے اور یہاں رکھو گے، جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ اگر تو پولیس سے بچنا چاہتے ہو، ورنہ اپنے دوستوں کی طرح تمہاری بھی سزا قید ہے۔ نہیں سر، جو کہو گے کروں گا، جو آپ کہو گے۔ نومی جو شیر تھا اب بلی بنا ہوا تھا۔ تم ہمارے گھر بھی آئے تھے، زمان نے اس سے اور سچ اکلوایا۔ ہاں ملک شہزاد کے لاکر سے زمین کے پیپرز اور پیسے سب لینے کو آئے، ملا کچھ خاص نہیں، آپ کی امی کا زیور بھی پھپھو نے لے لیا تھا۔ سر، نومی نے ڈر اور مار سے سب بتا دیا۔ اوہ اچھا، چلو اب میرے لیے کام کرو گے، کل شام تم زائشہ کو اٹھاؤ گے، یہ آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، کوئی ہوشیاری کی وہاں ہی مار دینا اس کو۔ زمان اپنے آدمیوں سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور نومی کی اچھی پریڈ ہوئی، آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ سلمہ اور زائشہ نے اپنا ڈرامہ چلایا تھا، ملک شہزاد غصے سے آگ ہوا گھوم رہا تھا۔ زمان جو ہی گھر آیا وہ اس پر برس پڑا۔ تسلیم ایک کونے میں چپ کھڑی تھی، وہ تو سب جانتی تھی، زمان نے سب بتایا تھا، اپنا اور دلکش کا۔ جو سلمہ نے بتایا کیا وہ سچ ہے؟ کیا بتا دیا اب پھپھو نے؟ زمان انجان بنا۔ تم نے طاہر کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا، وہ کب زاد اب اس لیول آ کر گر گیا کہ اپنی بیٹی کو ہتھیار بنا کر بدلہ لے گا ہم سے۔ ملک شہزاد تیش میں تھا۔ اب بولو ابو، مت بھولے، وہ آپ کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے، اور میرے چاچو سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا آپ سے۔ رہی بات شادی کی، تو ہاں کر لیا میں نے نکاح، اسی خاندان کی اصل وارث سے نکاح کر چکا ہوں۔ دلکش میری بیوی ہے، بہت جلد اس کی گھر کی بہو ہوگی۔ زمان نے تسلی سے کہا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہائے کیوں آئے گی وہ یہاں؟ یہ گھر میرے بھائی کا ہے، وہ کیوں آئے گی؟ سلمہ اڑ کر پڑی۔
آپ بھول رہی ہیں پھوپھو جان، یہ گھر ملک زمان کے نام ہے۔ جس 2 کروڑ پر آپ کی نظر رکھ کر بیٹھی ہو، وہ دولت اور سب میں آپ کی بیوی کو حق مہر لکھ چکا ہوں۔ آپ نے تو اپنا انتظام کر لے، کیونکہ پتا مجھے لگ چکا نومی شیر کا اور وہ ڈاکے کا۔ زمان کا اتنا کہنا تھا، سلمیٰ کے رنگ اڑ گئے، وہ کھانستی اپنے کمرے کو نکل لی۔ زمان بات کر مجھ سے، تم طاہر کی بیٹی کو طلاق دو گے؟ ابو مت بھولے، دلکش آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، آپ کی گود میں بڑی ہوئی ہے، آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے بس تم دلکش کو طلاق دو گے میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو میرا بھی آخری فیصلہ سن لے، ابو نہ میں دلکش کو چھوڑ رہا ہوں، نہ کسی فراڈ میں آپ کو برباد ہونے دوں گا۔ بہت سی باتوں کا آپ کو علم نہیں، سچائی کھل گئی تو آپ شرمندہ ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا آپ ہوں۔ ابو دلکش اسی گھر میں آئے گی، ہر صورت آئے گی، کیونکہ وہ ملک زمان کی بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زمان کہہ کر چلا گیا۔ ملک شہزاد شدید غصے میں ٹیبل پر گلاس مار کر ٹہلنے لگا۔ امی اب نکلنے کی کرو، وہ نومی شیر کا کوئی پتہ نہیں، ادھر زمان کو سب پتہ چل گیا ہے، میں جیل میں نہیں رہ سکتی، کل ہی بھاگ لو ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ ظاہرشاہ پریشانی سے گھوم رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے، چل آج رات مال اٹھا کر نکل جاتے ہیں، یہ زمان تو کیا زمین بھی ہاتھ نہیں، اپنی یہ دلکش کو طلاق نہیں دے گا۔ اب اب تو سب کچھ اس کے نام ہے، ساری گیم خراب کر دی۔ سلمیٰ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی، ٹھیک ہے چلو اب سو جاتے ہیں، کل کام کر کے نکل جائیں گے ہم، اب سکون کرو۔ زمان نے کال پر ملک طاہر کو ساری کہانی سنا دی تھی اور سلمیٰ کا سچ بھی بتا دیا تھا۔ طاہر پریشان تھا، وہ اپنے کمرے میں روبینہ کو سب بتا رہا تھا۔ جب دلکش نے یہ سب سن لیا، وہ الٹے قدم واپس پلٹی اور زمان کو کال کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ زمان، دلکش نے مشکل سے نام لیا۔ جی میری جان، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ زمان اس کی آواز سے سمجھ گیا تھا وہ رو رہی ہے۔ زمان، کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ دلکش نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں چھوڑ دوں گا؟ بیوی ہو یار، انشاءاللہ میرے بچوں کی ہونے والی ماں ہو، کیوں چھوڑوں گا؟ تم مت سوچو یہ سب، میں آ رہا ہوں، رونا بند کرو۔ زمان نے بات شوخی میں ٹال دی، اس کو پتا تھا دلکش نے روئے جانا، سو وہ اس کو ملنے کے لیے نکلا اور 5 منٹ بعد وہ ملک طاہر کے گھر تھا۔ سب کو مل کر وہ دلکش کے کمرے میں گیا۔ وہ کمبل لپیٹ کر بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ زمان کے آتے ہی وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زمان، بس میرے پاس رہو، اب نہیں جانے دوں گی، اور نہ میں چھوڑ رہی ہوں آپ کو، بس میرے ہو۔ بس کے کالر سے باہیں نکال کر اس سے لگی رو رہی تھی۔ زمان نے بھی اس کو کمر سے پکڑ کر پاس کر لیا اور ساتھ لگا کر چپ کرانے لگا۔ میں پاس ہی ہوں دلکش، تم پریشان مت ہو۔ زمان اس کی حالت دیکھ کر خود پریشان تھا اور اب وہ مزید دیر نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے دل میں سوچ لیا تھا اب کیا کرنا ہے۔ دلکش کو باہوں میں بھرے وہ دیر تک اس کے بال سہلاتا رہا۔ وہ تھوڑا نارمل ہوئی تو زمان جانے کے لیے الگ ہوا۔ مت جاؤ پلیز، دلکش نے واپس ہاتھ پکڑ لیا۔ میری جان، جاؤں گا نہیں تو تمہیں لینے کیسے آؤں گا؟ زمان گھٹنوں پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مطلب؟ دلکش نے پوچھا۔ مطلب اپنی جان، اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ میں گھر پر بتانے لگا ہوں، امی آئیں اور رخصتی کی تاریخ پکی کریں۔ پھپھو کی چالاکی اور ابو کی ناراضگی پر میں تمہیں کھو نہیں سکتا دلکش، اور تم ان سب باتوں پر بیمار ہو جاتی ہو، میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ بس اب ہم ایک ہو، بہت جلد۔ زمان اٹھا، دلکش کے ماتھے پر کس کر کے وہ جانے لگا، پر ہاتھ ابھی بھی اس نے پکڑا تھا۔ تم سوچ لو، مجھے کام وام کرنے دینا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے؟ مطلب اس صورتحال میں ہم جلدی ہی 2 سے 3 ہو جائیں گے۔ زمان شوق سا اس کی طرف جھکا۔ اف زمان، میرا وہ مطلب نہیں ہے، جاؤ آپ۔ دلکش شرم سے اس کو الگ کرتے بولی، تمہارا جو بھی مطلب ہو، میرا مطلب تم ہی ہو۔ اس کے گالوں کو چھو کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ دلکش زمان اور اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکرانے لگی۔ زمان جتنا جلدی ہو رخصتی چاہتا تھا، تو ملک شہزاد جو اپنی اسٹڈی میں تھا، وہ زمان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ زمان وہاں خود چلا گیا۔ گلا صاف کر کے اپنے آنے کا بتایا، پر ملک شہزاد نے نہیں دیکھا۔ ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ابو، کب تک آپ اپنی انا میں دونوں فیملی کو برباد کرو گے؟ آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، آپ کو میری خوشی بھی
प्यारी नहीं। मैं दिलकर से निकाह कर चुका हूँ, इसको छोड़ नहीं सकता, बल्कि कल रुखसती करवा रहा हूँ। चाहता हूँ आप जाओ, चाचू से तारीख लो, इस बहाने आपकी नफरत खत्म हो जाए। अबू जमान बोलता ही क्या, जब निकाह चुप कर लिया, रुखसती के लिए बाप क्यों चाहिए? जाओ कर लो, जो दिल आए करो, पर वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मलक शहजाद गुस्से में था। अब्बू तो आप भी सुन ले, वो मेरी बीवी है, अगर वो इस घर में नहीं आ सकती तो मैं भी इस घर से अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। आपको मुबारक हो आपका घर, आपकी अना और जिद। जमान कहकर रुका नहीं था, वो कमरे से निकल गया। मलक शहजाद अब आग हो रहे थे। वो किसी सूरत ताहिर से हारना नहीं चाहता था। वो बेसुकूनी और गुस्से के आलम में घूम रहा था। जमान को इस बात का एहसास था, इसने अपने अब्बू से बात करना चाहिए, पर वो एक भी पर वो ये भी जानता था बिना सबूत बात पलट सकती। इसने सलमा की चाल इसी पर वापस चल दी थी। अब इंतजार था दुरुस्त वक्त का, था कि वो सब कुछ मलक शहजाद को बताएगा, सारे गवाह और सबूत के साथ। भाई साहब, हम अपनी बेटी की अब रुखसती चाहते हैं, अब तारीख बताएं, मैं जमान को धूमधाम से लेकर आऊंगी। मेरा एक ही बेटा है। तस्नीम मलक ताहिर और रुबीना के यहाँ इसी रात पहुंच गई थी। पर भाभी, भाई साहब, मलक ताहिर ने अफसुर्दगी से पूछा। भाई साहब, शहजाद साहब का गुस्सा बेफजूल है, वो सलमा की लगाई में चल रहे हैं। जब इनको सच पता चला, खुद आकर माफी मांगेंगे आपसे। भाभी, पर नहीं, मैं कोई इनकार नहीं सुन रही। आप बात पक्की करें, बस बच्चों का निकाह हो गया है, रुखसती हम परसों करेंगे, कल सारी रस्में कर रखें। तस्लीम ने तारीख दिन सब पक्का कर दिया, सब खुश थे। मेरी बहू को तो लाए मिल जाऊं, ये शगुन की चीज है। जमान लाओ गाड़ी से सारा सामान और चाची को ला दो। तस्लीम बहुत खुश थी। जी अम्मी, जमान गाड़ी में रखा सारा सामान घर लिया है, जिसमें शगुन का जोड़ा, मेहंदी, चूड़ियां, दुपट्टा समेत बाकी चीजें थी। फल और मेवा जात। तस्लीम ने सारे फल और मेवा जात दिलकश की झोली में डाल दिया। जमान, अब तुमने इधर का रुख नहीं करना, ये रस्म है, अब परसों ही मिलना अपनी बीवी से। और खबरदार, जो तुम चुपचाप चुप चुप कर मिले। दिलकश, बेटा तुम भी। तस्लीम ने दोनों को कहा। जी ताई अम्मी, दिलकश मत्थम सा बोले। अम्मी, ये रस्म तो मान ली, पर वो रस्म नहीं जो कबूल, जिसमें जमान दिलकश को आंख मारकर कहने लगा, जब इसकी खांसी छूट गई और दिलकश ने इशारे से इसको मना किया। कौन सी रस्म? रुबीना ने तजस्सुस से पूछा। चाची, वो वक्त आने पर बताऊंगा। जमान शौक सा कहता दिलकश के पास बैठ गया। अरे मियाँ, उठो, चलो घर, आज से मुलाकात बंद। तस्लीम जमान को कान से पकड़ कर ले। जमान और दिलकश की रुखसती का सुनकर सलमा का बुरा हाल था। वो जलन और हसद में बहुत आगे निकल गई थी, पर अपने चालाक दिमाग के साथ वो नई चाल का सोच रही थी। नोमी जमान के आदमियों के साथ जायशा का पीछा कर रहे थे। वो शायद अपने घर को निकली थी। रास्ते में मौका देखकर जमान के आदमियों ने नोमी की मदद से जायशा को अगवा कर लिया था और उठाकर पुरानी फैक्ट्री ले आए। जायशा रुमाल पर लगाई दवाई की वजह से बेहोश थी। जब होश आया तो सामने नोमी को बंधा देख कर इसका तरा निकल गए। वो फटी आंखें लिए इसको देख रही थी। तुम यहाँ, और मुझे कौन लाया है? मेरे हाथ खोलो नोमी। गधे, तुमको कहा था दिलकश को पकड़ना है, और तुम खुद यहाँ। बंद करो अपनी बकवास, तुम लोगों के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब हो गई। पुप्पो ने बताया क्यों नहीं, वो लड़की शादीशुदा है। नोमी गुस्से से जायशा पर बरस पड़ा। कौन कौन? दिलकश? नहीं नहीं, बकवास ना करो, झूठ मत बोलो। दिलकश के शौहर ने मुझे इतना मारा है, मेरी हड्डियां दर्द कर रही हैं। नोमी दुख से बोला तो जायशा के होश उड़े। जमान? तुमको जमान ने? हाँ, वही, इसने मुझे पकड़ लिया और बाकी सब जेल में है। मुझे मुझे कैद करवाएगा। तो माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। जायशा ने रायशा के रंग उड़े थे। उसको अपना अंजाम नजर आ रहा था। वो वापस बेहोश हो गई। दिलकश और जमान की रस्में शुरू हो चुकी थी। वो दोनों कल शाम से बिल्कुल नहीं मिले थे। घर पर रौनक लगी हुई थी। मलक ताहिर के यहाँ मेहमान आ गए थे। रावलपिंडी से मलक अनायत अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था। वो सब बहुत खुश थे। इधर जब से शबनम को पता चला था जमान और दिलकश का, वो सख्ते की हालत में थी।
تسلیم نے ملک شہزاد سے کہہ دیا تھا وہ اپنے بیٹے کی بارات اسی گھر سے لے کر جائے گی اور دلہن اسی گھر آئے گی۔ ملک شہزاد دونوں ماں بیٹے کے سے ہار گیا اور رات وہی اپنے فارم ہاؤس چلا گیا۔ سلما پھپھو نے اب پارٹی بدل لی تھی، وہ شادی کی تیاریوں میں پیش تھی۔ یہ شاید کوئی نیا پلان تھا۔ زمان کے دوست اور اب سب قریبی رشتے دار آ گئے تھے، سبھی اس کی شادی سے خوش تھے۔ زمان کے دوستوں نے مل کر اسی کے کمرے میں اس کے لیے ایک بیچلر پارٹی رکھی تھی، جس کی خبر دلکش کو ہو گئی تھی اور وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا یار ناراض مت ہو، میں ملنے آ رہا ہوں، کوئی پارٹی نہیں ہو رہی۔ دلکش اب مان جاؤ۔ زمان کی کالز پر کالز آ رہی تھی، جبکہ ادھر دلکش کے دوستوں نے پابندی لگائی تھی فون پر۔ ان کے ہاں ایک رسم تھی، یہ بھی تھی تاریخ طے ہو جائے تو لڑکا لڑکی آپس میں ملتے نہیں۔ زمان اور دلکش کا تو نکاح ہو چکا تھا۔ ملک طاہر نے زمان کو سختی سے منع کر دیا تھا وہ گھر نہ آئے، نہ ہی دلکش سے ملے۔ زمان نے حامی بھر لی تھی اور رخصتی جو کہ کل پرسوں تک ہونے والی تھی، صبا نے دونوں پر نظر رکھی تھی۔ دلکش کی ساری دوستیں آ گئی تھی، تیل مہندی اور باقی کی رسمیں وہ پہلے ہی شروع ہو کر چکی تھی۔ وہ مہندی لگوا رہی تھی جب فون بجا اور اور بھاگی دیکھا تو زمان کی کال تھی۔ اس سے پہلے وہ کال پک کرتے موبائل دلکش کی سہیلیوں نے پکڑ لیا اور اسپیکر پر لگا دیا۔ مسز زمان کیا حال ہے؟ زمان نے محبت سے پوچھا۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے، حالت میں ہے۔ زمان بھائی اس کو وقت دو تیار ہونے کا، اپنے نام کی مہندی لگانے کا۔ وہ جب تیار ہونے لگتی آپ کا فون آ جاتا، صبر کر لے بس۔ وہ ساری ایک ساتھ بولی تو زمان ہنس پڑا۔ سسٹر ان لائے مہربانی فرما کر فون میری بیگم کو دے دے، بات کرنی ہے۔ والی زمان گلا صاف کر کے کہا۔ کون سی ہم بھی تو سنے۔ اچھا ذرا دلکش کو لے کر کھڑکی کے پاس تو آئے۔ زمان نے کہا ہی تھا دلکش فوری اپنے کمرے کے ونڈو کے پاس چلی گئی۔ پردہ پیچھے کیا تو وہ پوری فوج کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ دلکش نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی سہیلیاں آ گئی، پر اس نے جھلک کر زمان کو پکڑ لیا۔ نیچے زمان کے دوست سیڑھی کا کام کر رہے تھے اور اوپر دلکش کی سہیلیاں پہرے داری۔ سلما ہر چیز پر نظر رکھ کر بیٹھی تھی، ظاہرہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، دل ہی دل میں اس کو کوس رہی تھی۔ ملک شہزاد گھر پر تھا ہی نہیں، باقی سب شادی میں مصروف۔ موقع دیکھ کر سلما نے بھی ملک شہزاد کے اسٹڈی کے لاکر پر ہاتھ صاف کر دیا۔ وہ بھول گئی اسی روم میں کیمرہ لگا ہے جس میں اس کی چوری کا ریکارڈ ہو گئی ہے۔ ابھی پیسے نکال ہی رہی تھی جب فون بجا۔ اس کو ظاہرہ کے اغوا ہونے کی اطلاع ملی۔ سلما کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ ہانپتے ہوئے باہر بھاگی۔ پھوپھو مجھے 10 لاکھ دو گی تو چھوڑوں گا اس ظاہرہ کو، ورنہ بھول جاؤ تم اپنی بیٹی نومی نے رقم کا کہا۔ نومی میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، چھوڑ دے ظاہرہ کو۔ کہاں تجھے کہا تھا دلکش کو اٹھا لے تو اپنی ہی کزن، اس کو اٹھا کر کچھ نہیں ملنا۔ تم پھوپھو لاؤ گے 10 لاکھ، آج رات تک پیسے لا دینا ورنہ ظاہرہ کا جلا منہ دیکھو گی۔ نومی نے کہہ کر کال کاٹی تو سلما لاکر سے پیسے نکالنے لگی۔ اب بھی ناراض ہو؟ آدھے لٹک رہے زمان نے پوچھا تو دلکش ہنس پڑی۔ ناراض ہوتی تو اس وقت چھپ کر یوں تمہیں کس کرتی۔ دلکش نے واپس زمان کے پاس ہوئی۔ او ہیلو ہیلو، بس کرو یار، کل ہو جانی رخصتی، میری ٹانگیں ٹوٹ جانی، نیچے آ جاؤ رومیو، بس کر۔ اس کے دوست شور مچانے لگ گئے۔ اوپر دلکش کی سہیلیاں اس کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ کمرے میں خوب شور شرابہ تھا، روبینہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں آنٹی، تیار کر رہے ہیں دلکش کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو زمان سے دور رکھنا آج۔ روبینہ اشارہ کر رہی تھی تو سب ہنس پڑے۔ دلکش کا فون بجا وہ رک گئی۔ روبینہ کو دیکھ کر دلکش نے فون تکیے نیچے کر دیا۔ لاؤ دو مجھے، زمان کی کال ہے نا۔ روبینہ نے جا کر فون پکڑا اور کال پک کر لی۔ اس سے پہلے زمان بولتا روبینہ ہنس پڑی۔ میرے شہزادے اپنی دلہن کو مہندی تو لگنے دو، تیار ہو رہی ہے تمہارے لیے، آج آؤ گے تو مل لینا، ابھی کالز کرو گے تو اس کی مہندی خراب ہو جانی۔ جی چاچی، زمان ہنس پڑا۔ روبینہ دلکش کا فون لے کر کمرے سے نکل گئی۔ نومی تجھے کیڑے پڑ جائیں، تم نے اپنی ہی کزن۔ پھوپھو جان، آپ نے جو جھوٹ بولا یہ اسی کا پھل ہے، یا تو 10 لاکھ
दो या मैं आपकी इस इकलौती हुस्न परी से शादी कर लूं। नोमी जुबान संभाल कर रखो अपनी। क्यों पुप्पो, कहीं तो करोगे इसका? घर में ही कर दो। वैसे भी मैं इन 2 नंबर कामों से तंग आ गया। अब घर बसा लो। नोमी को कस कर थप्पड़ पड़ता तो वो मुंह में आया बोलता गया, बकवास बंद कर और जगह बताओ, मैं 10 लाख दे देती हूँ। सलमा ने कहा तो वो दूसरी तरफ से कॉल कट गई। जमान के आदमियों ने सारी खबर इसको दे दी। वो इसकी शादी वाली बात पर संजीदा हो गया। आखिर वो इससे बड़ी सजा क्या होती? जायशा की एक जाहिल नौमी से शादी। जमान ने अपने आदमियों से कहा वो इनका निकाह करवा दे और जब तक वो ना आए वो इनको वहां ही रखे। सुबह की रौनक अब शाम की शक्ल में बदल गई। आज इनकी मेहंदी की रस्म थी। जमान को जितना जल्दी हुआ तैयार हो गया। अब इसका काम बस दिलकश को देखना था। पर बाहर पहरा लगा हुआ था। तस्लीम ने जमान के दोस्तों को कहा था, इसको बाहर न जाने दे। वो रस्म के लिए मलक ताहिर के घर एक साथ जाएंगे। पर जमान कहाँ पास आने वाला था। ओए तारिक सुन यार, जमान ने अपने दोस्त को आवाजें दी। क्या है मजनू मियाँ? तारिक हंस पड़ा। यार तेरी भाभी से मिलना है, जाने दे। दोस्त नहीं है मेरा, आखिर तुम पर भी ये वक्त आना है। फिर मैं ही मदद करूंगा तेरी। जमान इसको ब्लैकमेल कर रहा था। जमान मियाँ, आंटी ने सख्ती से मना किया है। यार क्या हो गया है? ये ले, तू अंदर आ जा। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। ये पकड़, ये हार पहन और बैठ जा। जमान तारक को पकड़कर अंदर कमरे में बिठाकर खुद बाहर निकल गया। तारक बोलना मत, बस चुपचाप बैठे रहना। जमान जो ने जूता बदला, अपना कुर्ता चेंज किया और बचता बचाता घर से निकल कर आया। अब अगला मिशन दिलकश का कमरा था। तस्लीम के दिए हुए जूड़े में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी बाजू तक लगाई थी, अभी पैरों पर लग रही थी। दिलकश को वैसे भी मेहंदी पसंद थी। अब तो वो जमान के नाम की लगा रही थी। बैठे बैठे वो थक गई थी, सो थोड़ी देर आराम के लिए वो अपने कमरे में आ गई। मेहंदी एक पाँव पर लगी थी, अभी एक बाकी था। खुद को शीशे में देखकर वो जिसको याद कर रही थी वो न जाने किस पहर कमरे में आया था। अपने पीछे जमान का अक्स देखकर वो खुशी से मुड़ी तो कमरे सुबह खिड़की खड़ी थी जिसको लेने आई थी। मुड़ी तो कमरे में सबा खड़ी थी जिसको लेने आई थी। आप ही चले, मेहंदी पूरी करें, फिर ताई अम्मी ने रस्म करने आ जाना है। जमान पीछे से इसको इशारे कर रहा था। वो कंफ्यूज हो गई। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ, दिलकश ने नजरें चुरा कर कहा। ठीक है आप ही। सबा मुड़ी दरवाजे पर थी जब दिलकश ने आवाज दी, सबा दरवाजा बंद कर देना, मुझे ये शर्ट चेंज करनी है, फिर मेहंदी लग गई तो खराब होगी। कोई भी बहाना बनाकर दिलकश ने सबा को कहा, ठीक है आप ही, पर ये आपसे नहीं होगा, मैं मदद कर दूं, सबा ने कहा। इसकी बात पर जमान के कान खड़े हो गए और वो इशारे करने लग गया। नहीं मैं कर लूंगी, तुम जाओ और अम्मी की मदद करो, दिलकश ने जल्दी से कहा। ठीक है। सबा कमरे से निकल गए। वो दरवाजा बंद कर गई। जमान जो दरवाजे पीछे था, इसने जल्दी से लॉक मार दिया था। जमान क्या कर रहे हो? आज मेहंदी है हमारी। दिलकश इसको यहाँ देखकर हैरान थी। हाँ तो जाने मन, तुम्हें ही देखने आया हूँ। मुझे लगा शायद मेरी जान को मेरी जरूरत हो। जमान शौक सा चलता इसके पास आ गया। जमान मेहंदी खराब हो जाएगी, प्लीज जाओ ना, दिलकश ने बाजू इसके कांधे पर रखकर कहा। मतलब ना जाऊं, ये कह रही हो ना? जमान ने इसके बाल जो चेहरे पर थे हटाए और इसको बगौर देखने लगा। दिलकश को इसकी निगाहों से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जमान ये गलत है, क्या तुम्हें देखना या यूं देखना? वो थोड़ा पास हुआ और कमर से पकड़कर दिलकश को करीब ले गया। जमान अगर मेरी मेहंदी खराब हो गई ना तो देखना। फिर वो पीछे होती बोली। जमान हंस पड़ा। क्या देखना है? तैयार हो, दिखावा। अभी वो कोई शरारत करता, बाहर भी कोई आ गया। दिलकश ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर इसकी दोस्त थी जो लेने आई थी। दिलकश दरवाजे में ही खड़ी थी, अंदर जमान जो था। इसने थोड़ा सा दरवाजा खोला था। आ रही हूँ, बस 2 मिनट। दिलकश का इतना कहना था, इसकी अपनी कमर पर जमान की चलती उंगलियां महसूस हुई। मेहंदी लगी थी, बेचारी कुछ कर भी नहीं सकी। क्या हुआ, तुम हिल क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये जोड़ा भारी है ना, चुभन सी है इसमें। आती हूँ बस। दिलकश ने बात टाली और दरवाजा बंद कर दिया। जमान हंस रहा था। इसका बदला तो जरूर लूंगी, देख लेना। वो शिकवा भरी नजरों से जाने को मुड़ी थी, फिर जमान ने रोक लिया। सॉरी मिसेस जमान,
کان پکڑ کر وہ سامنے آ گیا۔ دلکش کو اس کی حرکت پر پیار آیا تو وہ قریب ہوئی۔ اپنی لپسٹک کا مارک اس کی گال پر چھوڑ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دلکش مہندی تو دکھاؤ یا کل دیکھنا میرے ہو چکے شوہر، دلکش نے جاتے کہا، اور زمان اندر ہی کھڑا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ دلکش نے بنا رسی لہنگا پہنا تھا جس پر کام والی کرتی تھی اور نیٹ کا دوپٹہ تھا، جبکہ زمان کا اسی رنگ کا کرتا شلوار تھا۔ تسلیم نے دونوں کے جوڑے خود تیار کیے تھے۔ تسلیم اس کو لینے کمرے میں پہنچی، وہاں طارق بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہتے ہی ادھر سے زمان آ گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہمیں یہیں تھا، بس آ گیا، چلے ہم، زمان نے گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا تو تسلیم ہنس پڑی۔ بہت جلدی ہے آج تو، ہاں چلو، پر ایک بار اپنے ابو کو کال کر لو، کیا پتا دل نرم ہو جائے ان کا۔ امی میں کر چکا ہوں، ان کا نمبر بند ہے۔ آپ چلیں، ابو کل بارات میں ضرور آ جائیں گے۔ اللہ کرے، چلو نیچے آ جاؤ اور کرتا بدل لو، وہ پہنو جو دیا تھا۔ جی امی بس آیا۔ طارق کو نکال کر وہ تیار ہو گیا اور فوری نیچے آ گیا۔ تسلیم نے بیٹے کی بلائی لی اور کچھ مہمان جو تھے ان کو ساتھ لے کر رسم کیے طاہر کے گھر نکلی۔ نکاح ان کا ہو گیا تھا، مہندی ایک ساتھ تھی۔ طاہر نے گھر کے لان میں سارا انتظام کیا تھا۔ 5 منٹ کے کم وقت میں سب لوگ ادھر تھے۔ سب کو مل کر سارے ہی اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیاں ابھی تیار کر رہی تھی، وہ ادھر نہیں آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہا پھر غائب ہو گیا۔ تم؟ دلکش نے ہجوم میں زمان کو دیکھا تو چونکی۔ وہ اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ہاں میں مسز زمان، حیران کیوں ہو؟ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ دیوار اور ایک دوسرے سے اس کو قید کر چکا تھا۔ زمان ابھی رسم ہونی ہے مہندی کی، ڈانٹ پڑ جانی امی اور تائی امی سے، پلیز جائیں نا۔ دلکش اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ رہی تھی۔ مہندی دیکھے بنا تو نہیں جاؤں گا، جی جان پر ہل کر چپ چاپ آیا ہوں اپنی بیگم سے ملنے۔ زمان اس پر جھکا۔ اف زمان، پکڑے جاؤ گے میرے عاشق مزاج شوہر، نامدار، چلو۔ دلکش مسکرا کر بول، کہا نا مہندی دیکھ کر جاؤں گا، میرے لیے لگائی ہے اور مجھ کو دکھانا بھی نہیں، یہ غلط ہے یار۔ زمان نے دوسرا ہاتھ دلکش کی کمر پر ڈال کر اس کو اپنے پاس کھینچا۔ زمان، دلکش اس کے جال میں پورا پھنس گئی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ چھت کی طرف بڑھی۔ چلو چھت پر دیکھو مہندی، اور وہاں سے سیدھا گھر جانا، تائی امی کے ساتھ آنا پلیز، ابھی امی نے مجھے کہا اپنی مہندی مت دکھانا۔ اور جناب پہنچ گئے۔ یار اس خاندان کی رسمیں 3 دن الگ رہو، ساتھ مت جاؤ، دیکھنا نہیں مہندی چھپاؤ، مطلب کچھ بھی۔ زمان گنتا گیا اور وہ ہنس پڑی۔ اچھا تو جناب نے کون سی مانی ہے وہ بتاؤ مجھے ذرا، دلکش ادا سے پوچھنے لگی۔ اور جو دل پر پتھر رکھ لو، یہ 3 دن الگ والی کبھی نہیں ہو سکتی، بھول جاؤ۔ دلکش زمان دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ بس آج رات تک صبر کر لو زمان، کل تو لے لے ہی جاؤ گے۔ ابھی دیکھو سب مہمان آئے ہیں، پلیز چلے نا۔ دلکش نے پیار سے کہا تو وہ مان گیا۔ سیڑھیاں اتر رہے تھے جب عوام نے پکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ دلکش کی سہیلیوں سمیت زمان کے دوست بھی پہنچ گئے۔ او یار بند کرو اپنے باجے اور چپ چاپ ہو جاؤ۔ زمان سب کو کہتا اترا، دلکش کو اس کی سہیلیوں کے پاس کھڑا کر کے وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، اوپر سے روبینہ اور تسلیم آ گئی۔ سلمیٰ نے ملک شہزاد کے لاکر سے 10 لاکھ نکالے، گھر خالی تھا، سب لوگ ادھر گئے تھے، زمان اور دلکش کی رسم شروع ہونے کو تھی۔ سلمیٰ نے بیگ بھرا اور گھر سے نکل پڑی۔ زمان کے آدمی اس کو باہر آتا دیکھ کر پیچھا کرنے لگے۔ ایک نے فون نکال کر ملک شہزاد کو کال کر دی اور جگہ پر بلایا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا، پھر جب سلمیٰ کی تصویر دیکھی تو راضی ہو گیا۔ زمان کے کہنے پر مولوی نے نومی اور ظاہرہ کا نکاح کو آ گیا تھا۔ ظاہرہ کا یہ سب دیکھ کر برا حال ہو گیا تھا۔ نومی بس 10ویں پاس تھا، وہ بھی 3 بار فیل ہو کر۔ امی یہ دلہا کی کوئی رسم نہیں ہے نا؟ زمان نے جب سب کو رسم کرتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، تم نے کون سی رسم کرنی ہے؟ زمان سارا کچھ تو چپ کر کے کرتے آئے ہو۔ تسلیم نے ہنس کر کہا، منگنی کر لیتے ہیں نا۔ زمان نے کہہ کر جیب سے رنگ نکالی اور دلکش کا ہاتھ پکڑ کر پہنانے ہی والا تھا، پھر روبینہ سے پوچھنے لگ گیا، چاچی پہنا دو؟ اس کی اجازت پر سب ہنس پڑے۔ پہنا دو، تمہاری ہی بیوی ہے۔ زمان نے
रिंग दिलकश के बाएं हाथ की मंझली उंगली में रिंग डाली तो सब तालियां बजाने लगी। मलिक ताहिर ने आगे बढ़कर दिलकश को एक डब्बी दी जिसमें जमान के लिए रिंग थी। दिलकश ने वो खोलकर जमान का हाथ थामा और रिंग डाल दी। जमान को पता नहीं क्या सोची, इसने दिलकश का हाथ पकड़ा और होठों से लगा लिया। शबनम इस सीन पर गिर गई। मलक शहजाद जमान के आदमियों का पीछा करता इस जगह पहुंच गया। अभी तक इसको सब झूठ लग रहा था, पर वहां जाकर सब इसने सलमा और नोमी को देखा तो हैरान रह गया। आपस में क्या बातें कर रहे थे, मलक शहजाद कान लगाकर सुनते गए। ये पकड़ बड़ी मुश्किल से मलक शहजाद का लाकर तोड़ा। पूरे 10 लाख है। पकड़ गन और मेरी बेटी को छोड़। सलमा ने अपने मुंह से जुर्म का इतराफ किया। मलक शहजाद की आंखें फटी रह गई। क्या सलमा? नोमी को सारा कुछ जमान के आदमियों के कहने पर कर रहा था। इसको जायशा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर बुरी तरह फंस गया था। जमान ने शर्त लगा दी, जब से जायशा से निकाह करे तो आजाद होगा, वरना जेल जाएगा। मरता क्या ना करता। फूफी देखो, ये तुम्हारी लड़की और ये इसका पर्चा, साथ ले जाओ, बाकी बातें फिर। नोमी ने बात गोल करना चाही, पर सलमा को हजम नहीं हुआ। क्या बक रहे हो? किस चीज का पर्चा है? जायशा होश व हवास में नहीं थी। वो चुप खड़ी रही। सलमा को और डर गई। फूफी तुमने कहा मलक शहजाद के घर चोरी करो, कर दी, डाका डाला, क्या मिला? जो मिला वो तुम ले गई। फिर वो लड़की जो शादीशुदा थी, इसका अगवा करने को कहा और इसका शौहर आ गया, इसे बुझावी हमारी। अब बदला तो बनता था। इस हुस्न परी से निकाह कर लिया है। पैसे मेरे, ये लड़की ले जाओ तुम। नोमी कहकर वहां से उठा और आसपास खड़े आदमियों के साथ चलता गाड़ी में बैठ गया। सलमा बस गालियां देती रह गई। मलक शहजाद जो सब देख रहा था, वो बेयकीनी से के आलम में था। क्या ये सब तो जमान सच कह रहा था? मलक शहजाद को सारी बातें फिल्म की तरह याद आ गई, पर वो अभी भी अना में था। मिस्टर हबी, कंट्रोल, सब है यहाँ, दिलकश ने दांत पीस कर कहा। एक तो तुम्हारे लोग और ताया। जमान दोबारा शुरू होता, दिलकश ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। जमान, वो मोहब्बत पाश लहजे में इसका नाम ले रही थी। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलता कुछ। जमान सीधा होकर बैठ गया। 10 मिनट हो गए, वो वाकई कुछ नहीं बोला। अब दिलकश को उलझन होने लगी। क्या है, बोलो भी कुछ। वो जिच होकर बोली, पहले मेहंदी दिखाओ मुझको। ना, कल देखना। दिलकश ने हाथ छुपा लिए। ठीक है, अब दिखाओगी भी तो भी नहीं देखनी। मैंने जमान संजीदा हो गया। क्यों नहीं देखनी? देखना तो पड़ेगी। पर कल दिलकश इसको चिढ़ा रही थी। वो चिढ़ भी क्या, बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा लो। दुल्हा साहब वापस जाना है। आज तस्लीम ने दूर से खाना खाते कहा। दिलकश शर्म से उठकर अंदर चली गई। जमान इसको देख रहा था जब सबा आ गई। हाँ जी दुल्हा भाई, क्या ख्याल है? सबा पास बैठ गई। ख्याल तो नेक है यार, अच्छा बताओ, दिलकश ने खाना खाया? जमान ने सबा को पूछना शुरू कर दिया। ना, आपकी बीवी ने तो कल खाना खाया। सुबह नाश्ता किया, फिर मेहंदी लगाई, तो वैसे नहीं खाया। अभी फिर अंदर। सबा ने सारी रिपोर्ट दी। अच्छा, इसको खाना खिलाओ। खिला दो छोटी, वैसे ही गिर गई मेरी बीवी तो अच्छा नहीं होगा। वो भी जाने का सोचकर परेशान है, जमान ने सबा को बताया। खुद भी तो ऐसे ही घूम रहे हो। दुल्हा भाई, कुछ जाकर खाना खाओ, शायद खा ले। सबा ने मशवरा दिया। अच्छा तुम लेकर आओ, मैं जाकर देता हूँ। जमान उठा और जाकर ताहिर को रुबीना को ले आया। क्या हुआ, वो दोनों पूछने लगे। चलो मेरे साथ। जमान हाथ पकड़कर इनको दिलकश के कमरे में ले आया। वो एक साइड पर बैठी रो रही थी। सवा 3-4 लोगों का खाना लगाओ यहाँ, चाचू चाची और मिसेस जमान साहिबा का भी। सब एक साथ खाओ। जमान इनको सोफे पर बिठाकर दिलकश की तरफ बढ़ा था। हाथ पकड़कर ताहिर के पास बिठा दिया। चाचू, आपकी बेटी को खुश रखूंगा, जब चाहिए आप से मिलेगी, जितना रुकना चाहे यहाँ, और मेरी तरफ से कभी कोई पाबंदी नहीं होगी। जमान ताहिर को सब बता रहा था जब तस्लीम आ गई। मेरा पागल बेटा, जब बच्चियां अपने घर की होती हैं, उदास ही होती हैं। माँ बाप को छोड़ना मुश्किल है, तस्लीम ने प्यार से कहा।
अच्छा तो चलो मैं घर दामाद बन जाता हूँ। जमान ने सबको हंसा दिया। दिलकश का मूड ठीक हुआ, वो खाना शुरू करने वाला था जब फोन बजा। बाहर आए। सलमा जायशा को लेकर वहां से निकली थी। मलक शहजाद भी इनका पीछा करने लगा। मुखर ही आ रही थी पीछा करते। मलक शहजाद ने ताहिर के घर रौनक देखी। लाइट लगी, माहौल बिना वो आग बबूला हुआ अंदर तक जला। आखिर इसको अपनी ही गलती की सजा मिल रही थी। इकलौता बेटा और बीवी नाराज थे। गाड़ी पार करके वो मेन दरवाजा खोलकर जो ही अंदर आया, सलमा बैग पकड़कर खड़ी मिली। सात जेवरात के डब्बे और दूसरा सामान था। मलक शहजाद को देखकर इस पर सत्ता तारी हो गया, वहां ही गिर गई। मलक शहजाद खूनदार आंखों से इसको देखा। इसको सारी बात समझ आ गई, फिर भी इनको कुछ नहीं कहा। सारा सामान पकड़ा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर से गार्ड्स आए और दोनों माँ बेटी को पकड़ कर ले गए। मलक शहजाद गम और गुस्से में अपनी अना पर कायम रहा। अंदर अपने कमरे में सिगरेट पीकर वो सोच में पड़ गया कि बाहर शोर की आवाजें आई तो वो बाहर निकला। बाहर जमान समेत सारे रिश्तेदारों ने इसको देखा। मजबूरी में सबसे मिला, अंदर वापस चला गया। कल सवेरे बारात थी, घर में खुशियां थी। सारे गपशप लगा रहे थे। मलक शहजाद तैयार होकर अपने कमरे से निकला और जाने को लाउंज से होता निकल गया। बाहर जमान गाड़ी लॉक लगा गाड़ी को लॉक लगा था। मलक शहजाद को जाता देखकर इसे रोकना चाहा। अबू, कल बारात है, अगर आप आ जाते तो। टाइम बता देना, आ जाऊंगा, मलक शहजाद कहकर पूरी निकल गया। तस्लीम जो पीछे आ रही थी सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चलो अब ये काम करना, फिर कल बारात है। अब ये गाड़ी को धोना बंद करो, जाकर आराम करो। ठीक है अम्मी। जमान टी शर्ट साफ करते कमरे में चला गया। अब सोने की तैयारी में अब शोर शराबा कम हो गया था। वो शावर लेकर बाहर आया, टॉवल बांधा हुआ था, गीले बाल। वो अपनी अलमारी में अपनी शर्ट ढूंढ रहा था जब मोबाइल पर रिंग हुई। जमान ने बिना देखे कॉल रिसीव की और कान को लगाया फोन। इसने देखा ही नहीं, वीडियो कॉल है। जमान, इतना अंधेरा क्यों है? दिलकश की आवाज पर इसने फोन कान से हटाया। ओ सॉरी, मुझे लगा कॉल है। तो देखा ही नहीं। जमान ने जो ही स्क्रीन सामने की, दिलकश ने गुस्से से देखा। यार अभी शावर लिया है, ढूंढ रहा हूँ, और वैसे भी आदत डाल लो इसकी, जमान ने शौकी से कहा। तुम्हारी आदतें बदल दूंगी, वो फौरी बोली। जमान, वो ब्लैक वाली पहन लो, पर ये पहन लो। अच्छा जनाब, क्या हुआ? सोई नहीं? वो इस वक्त छुप कर वीडियो कॉल। कल आ रहा हूँ लेने में से जमान को। जमान, में बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है, मुझे ना बेचैनी सी है। जमान, कल क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, और प्लीज जल्दी आना, दिलकश इसको बताने लगी। दिलकश मेरी जान, कुछ भी होगा कल बस मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम जब तैयार होगी तो आ जाऊंगा। वैसे तुमने मुझे लहंगा नहीं दिखाया, ना मेहंदी, ना कुछ शौहर से छुपा रही हो। कल देख लेना। दिलकश का मूड थोड़ा अच्छा हुआ। हद है यार, हर बात तुम कल पर। जमान चिढ़ा थोड़ा। अच्छा ना प्लीज, अम्मी और ताई ने सख्ती से मना किया है। जमान प्लीज जिद ना करो, कल तसल्ली से देख लेना, दिलकश ने जरा जोरदार जोर डालकर कहा। अच्छा सुनो, जमान ने इसको देखकर कहा। सुनाए जनाब, दिलकश ने जवाब दिया। सो जाओ, थोड़ी देर कुछ नहीं होगा। कल भी हो कल भी तैयार होकर तुमने बैठना है। अभी रेस्ट कर लो, जमाल ने फिक्रमंदी से कहा। जमान, क्यों इतने अच्छे हो? मतलब आज भी तुमने अम्मी अब्बू के सामने मेरी इज्जत बढ़ा दी। तुम हर बात समझ जाते हो। दिलकश को रश्क हुआ। तुमसे प्यार करता हूँ दिलकश, तुम मेरी बीवी हो, बेपनाह मोहब्बत है तुमसे। और फिर मैं अपने बच्चों की अम्मा को ज्यादा देर रोता नहीं देख सकता। उतर गई गाड़ी पटरी से, दिलकश ने कहका लगाकर कहा। वो भी हंस पड़ा। हाँ तो सच्ची बात है जालिम लड़की, कल पूरे हिसाब किताब करूंगा तुमसे। अभी गुड नाइट, दिस इज जमान, आई लव यू। आई लव यू टू मिस्टर हबी। कल जल्दी आना। हाँ, अगर तुम अभी सो जाओगी तो जल्दी आऊंगा, जमान ने कहकर कॉल कट के और अपने कमरे में चीजें ठीक करके वो भी लेट गया। सुबह की अजान के बाद ताहिर हाउस में चहल पहल शुरू हो गई थी। बारात 10 बजे की थी, रुखसती ही करनी थी। 1 बजे का खाना और फिर रुखसती। इनके खानदान में रस्में बहुत थी।
तो रुखसती 10 बजे रखी गई थी। खाना वगैरह मलिक ताहिर ने डेरे से बनवाया था। वहां बन रहा था, पर घर पर सारे इंतजामात हो रहे थे। साथ साथ सबसे बड़ा मसला दिलकश को तैयार करना था। जमान ने बाहर जाने से मना कर दिया था, दोनों की इस पर बहस भी हुई थी। जमान का कहना था बाहर जाना तो वो लेकर जाएगा, और अगर नहीं तो दिलकश बाहर नहीं जाएगी। दिलकश का ये खास दिन था, वो अच्छा तैयार होना चाहती थी, पर जमान की जिद पर सब चुप। दिलकश ने इसको कॉल कर दी। जमान क्या है, इतना अहम दिन है मेरा, मुझे तैयार होना है तुम्हारे लिए। आज भी जिद लगाकर बैठ गए हो। दिलकश ने रोनी शक्ल बनाई। तुम जिसको कहोगी मैं घर लेकर आऊंगा। तुम बाहर नहीं जा रही। 10 बजे आ रहा हूँ, जिद छोड़ो, वरना जैसे हुई मैं वैसे ही उठाकर ले आना है। जमान ने सख्ती से कहा। अगर मेरा दिन खराब हो गया ना, ये दिन जमान कभी भी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। और 3 दिन दूर वाली रस्म अब तो हर हाल में होगी। दिलकश ने कहकर कॉल काट दी और इसको ब्लॉक कर दिया। सवा ने जमान को सब बता दिया था, तो दिलकश जिस कॉलर से तैयार होना चाहती थी वो सब घर आ गए थे। हर एक चीज घर पर थी। दिलकश ने सब देखा तो गुस्सा आ गया। होना था जमान पर प्यार आने लगा, इसने सुकून से सोचा। तो इसको वो रात याद आ गई जब पीछे लोग लगे थे। फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो वक्त कम रह गया था। तैयार होना शुरू हो गई। दिलकश ने लाल रंग का लहंगा पहना था, जिस पर सिल्वर तिल्ले का काम हुआ था। लहंगा भारी था, दुपट्टे की किनारी पर भी सारा काम हुआ था। वो अपने नाम की तरह आज दिलकश लग रही थी। जमान का तो हाल होने वाला था। इसने कोहनी तक मेहंदी लगाई थी, पाँव पर भी मेहंदी की बेल बनी थी। प्यारा सा मेकअप और हल्का सा ज्वेलरी में वो बेहद प्यारी लग रही थी। जमान को लगा हुआ जेवर नहीं पसंद था, सो इसने बिल्कुल लाइट सा पहना था। दिलकश बिल्कुल तैयार थी। दिलकश दिल ही दिल इसका रिएक्शन देखने को मचल रही थी। इधर वक्त गुजर ही नहीं रहा था, अभी 10 बजने में आधा घंटा पड़ा था। इधर जमान ब्लैक कलर की शेरवानी में कुल्हा पहनकर 5 मिनट में तैयार खड़ा था। तस्लीम ने रस्म की बारात मस्जिद को निकली। नवाफिल अदा करने के बाद जमान मस्जिद से निकला, तो सामने मलक शहजाद खड़ा था। जमान जाकर गले मिला, बिना किसी सवाल जवाब के दोनों चलते ताहिर के घर की तरफ बढ़े। बारात के आने की खबर दिलकश को हो गई थी। इसका दिल किसी रफ्तार से धड़क रहा था। वो बेकाबू सी थी, पर जमान से इसकी लड़ाई पर थोड़ी परेशान थी। इसके बाद बात नहीं हुई थी दोनों की। मलक शहजाद को देखकर ताहिर मोहब्बत से मिला, पर मलक शहजाद अपनी अना में था। सरसरी सा मिलकर वो बैठ गया। निकाह हो चुका था, तो बिना देर के वो दोनों एक साथ बैठकर जो रस्में बाकी थी वो करने की बातें होने लगी। जमान को कब से दिलकश का मुंतजर था, वो बार बार देख रहा था। अब वक्त आ गया था वो अपनी बीवी को मिले। मलक ताहिर दिलकश को लेकर आ रहा था। एक तरफा रुबीना और सबा थे। जमान उठकर खड़ा हो गया। दिलकश बेहद प्यारी लग रही थी। जमान की नजरें 1 मिनट पे से भी नहीं हटी थी। वो चलती पास आई तो जमान ने हाथ बढ़ाकर इसको स्टेज पर चढ़ाया। जमान ने इससे कोई बात नहीं की थी। दिलकश को शदीद गुस्सा आ रहा था, पर चुप हो गई। अभी सब बैठे ही थे। मलक शहजाद ने जेब से पिस्तौल निकालकर अपने कान पर कनपटी पर रख दी। सब लोग हैरान और परेशान हो गए। जमान अपनी जगह से उठा और दिलकश के सामने खड़ा हो गया। अब वो क्या हो गया है, क्या कर रही हो? नीचे करो इसको, जमान ने फिक्रमंदी से कहा। जमान, तुम अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त तलाक दो। ताहिर की बेटी। दिलकश इसकी बात पर बेहोश होने को थी। इसने जमान का हाथ पकड़ लिया। अब वो क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। ताहिर भी भाग कर आया, पर जमान ने कुछ इशारा किया, वो रुक गया। अब वो गन नीचे करें, बैठकर बात करते हैं। जमान आगे हुआ, पर दिलकश ने इसका हाथ पकड़ लिया। जमान, तुम तलाक दोगे इसको अभी इसी वक्त, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखना। मलक शहजाद किसी बात पर नहीं आ रहा था। जमान ने थोड़ा आगे होकर कहा, ठीक है अबू, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप गन नीचे करो। जमान का ये कहना था। दिलकश ने इसका हाथ छोड़ दिया। इस कहो इसको तलाक दी। मलक शहजाद पागल हो गया था। सारी बारात परेशान थी। तस्लीम का रो रो कर बुरा हाल था। जमान ने तारक को इशारा किया, वो कुछ पेपर्स लेकर आया। अबू, मैं ये पेपर्स देता हूँ, साइन आपके सामने कर रहा हूँ। गन नीचे करो, जमान ने कहा और साइन कर दी, और पेपर्स दिलकश की तरफ बढ़ाए। वो आंसुओं से भरी आंखें मीचे एकदम जमीन पर गिर गई। मलक शहजाद ने गन नीचे की और हंसता चला गया। डेरे से आए गार्ड इसको पकड़ कर ले गए थे।
सब दिलकश की तरफ भागे। जमान ने इसको नीचे उठाया और इसके कमरे में ले आया। रुबीना ने एक थप्पड़ मारा जमान को, और दूसरी तरफ से तस्लीम ने, वो किसी को जवाब देने का हक में नहीं था। दिलकश की हालत खराब हो जाती रही थी। मलक ताहिर इसको उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। खुशी का माहौल शोक में बदल गया। ताहिर ने जमान को बंदूक की नोक पर कहा वो इसकी बेटी से दूर रहे। सारे घर वाले जमान की इस हरकत पर नाराज थे। इसकी अपनी माँ इससे बात नहीं कर रही थी। जमान ने अपनी सफाई ही नहीं दी और देता भी क्या। वो अपनी गाड़ी पर अस्पताल को निकला। सारे रास्ते को बस दुआ या दिलकश को कुछ ना हो। मगर जो हरकत इसने की थी, दिलकश इसकी भी, इससे भी बुरी हालत होनी थी। चाचू, मैं मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जमान ने ताहिर से दरख्वास्त की, पर ताहिर ने इसको कमरे में जाने नहीं दिया था। दिलकश का हाल संजीदा था और डॉक्टर्स ने बताया इसने परेशानी ली है। चाचू, मेरी बात सुने, वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मेरी बात का यकीन करें। जमान ने ताहिर को रोककर अपनी बात बताई। तो कैसा है, कैसा है जमान? तुम भरी महफिल में मेरी बेटी को मलक ताहिर रो पड़ा। चाचू, मैंने दिलकश को नहीं छोड़ा। वो बीवी है मेरी, मेरे निकाह में है। ये देखे। वो पेपर जमान को पेपर्स ताहिर को दिए। ताहिर अभी तक शौक में था। जमान इसको बिठाकर खुद डॉक्टर के पास चला गया। अब कैसी है दिलकश? जमान ने लेडी डॉक्टर से पूछा। इनको कोई गहरा शौक, कोई परेशानी ली है जिसकी वजह से वो अभी तक बेहोश है। अगले 2 घंटों तक अगर इसको होश न आया तो वो कोमा में जा सकती है, डॉक्टर ने कहा, और जाने को कमरे से निकली। डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ, आप मिल लें। वो बेहोशी में किसी जमान का नाम ले रही हैं। मुमकिन हो तो बुलाएं इनको, शायद इनकी तबीयत बेहतर हो। जमान झट डॉक्टर के रूम से निकला और दिलकश के पास पहुंच गया। वो नाजुक परी की तरह बेहोश पड़ी थी, जैसे अभी कोई हाथ लगाए तो वो टूट जाएगी। जमान चलता उसके पास आ गया, दिलकश का हाथ पकड़कर वो सीने से लगाए इसको बैठा देखता रहा। दिलकश, मेरी जान, वापस आ जाओ मेरे पास। देखो, मैं यहाँ हूँ। दिलकश, तुम सुन रही हो? जमान इस पर झुका इससे बातें कर रहा था। दिलकश की आंखों से आंसू जारी थे। जमान ने इनको साफ किया। वो जानता था इसका इलाज भी वही है। जमान ने दिलकश के माथे पर होंठ रखे, इसका हाथ प्यार से बिस्तर पर रखा और रूम से निकलकर सीधा डॉक्टर के पास गया। मलक शहजाद अपनी हरकत पर इतना खुश था कि भूल गया सलमा इसको लूट रही है। इसका सच सामने देखकर भी चुका था, फिर भी अनजान बन रहा था। डेरे के गार्ड्स ने मलक शहजाद को कमरे में बंद किया। इसी कमरे की दूसरी तरफ सलमा और जायशा बंद थी। दोनों मुजरिम एक दूसरे के पास ही थे। मलक शहजाद पहले तो खुशी मनाता रहा, फिर दूसरी तरफ से आवाज पर कान लगाए सुनने लगा। क्या वो सलमा? हाँ, इतना वक्त लगा, साल लगे इन दोनों मनहूस को अलग करने को। ताहिर जैसा शरीफ सिर्फ इंसान, इसको बुरा साबित किया मैंने। मलिक शहजाद अपने ही खून का दुश्मन हो गया। 5 साल पहले दोनों में जो दूरी डाली थी दौलत जमीन के लिए, वो अब कुछ ना मिला, कुछ भी नहीं। सारा कुछ अम्मी आपकी वही दे हुआ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। ना जमान मिला ना दौलत कुछ मिला तो वो फेल शुदा नोमी शेर, हरकत में गुंडा आवारा गर्द। आपने अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। जायशा चीख पड़ी। सारा सच सुनकर मलिक शहजाद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपना ही गिरबान नोचता रहा। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? ताहिर की अपने ही बेटे की खुशियां खत्म कर दी। दिलकश मलिक शहजाद दुआ थी वहां ही बैठ गया। आंटी, जमान ने दिलकश को तलाक नहीं दी। तारक सारी बातें सुनकर बोल पड़ा। रुबीना और तस्लीम फौरी बोल पड़ी। इसने सबके सामने दिलकश को पर्चा दिया। आंटी, तलाक के पेपर्स भला इतनी जल्दी कैसे बन गए? ये बात मैंने आप दोनों को बता रहा हूँ। जमान ने अंकल को रोकने के लिए वो पेपर्स दिए। तारक ने सारी कहानी जब रुबीना और तस्लीम को सुनाई, दोनों खुश हो गए, गले मिली और बाहर बताने लगे। जब तारक ने रोक दिया, जब तक जमान नहीं आता। सारा सच जानकर दोनों पर सुकून हुई। दिलकश की तरफ ध्यान था। इसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। ताहिर की कॉल आई थी।
डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को घर ले जा सकता हूँ? जमान की बात पर डॉक्टर हैरान हुए। आपको इनकी हालत का पता नहीं? हम रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर, पता है तभी ले जाना चाहता हूँ। वो ऐसे ठीक नहीं होगी। जमान ने सोचकर कहा। मिस्टर जमान, ऐसे डॉक्टर मैं इजाजत नहीं दूंगी। मगर वो आपकी वाइफ है, आपको जो बेहतर लगे। मेडिसिन ले जाए, आज रात देख ले। अगर इनको होश आया तो ठीक, वरना इनको कल आईसीयू में रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी अपनी वाइफ को ले जाना चाहता हूँ। आप सारी मेडिसिन का बताएं, मैं वक्त पर देता रहूंगा। जमान सारी मालूमात लेकर ताहिर को बताने आया। वो इसकी हरकत पर हैरान था। पर जमान इसका शौहर था। मलिक ताहिर हर हाल में दिलकश को ठीक देखना चाहता था। इसको पता था दिलकश का इलाज जमान ही है। ताहिर वहां से अपने घर, जबकि जमान दिलकश को बाहों में उठाए गाड़ी तक ले आया। बैक सीट पर लिटाकर वो बड़े ध्यान से इसको घर ले आया। ताहिर ने घर जाकर बताया तो तस्लीम अपने घर इनका इंतजार कर रही थी। सभी वहां मौजूद थे। जमान इसको बाहों में भरे सीधा कमरे में ले गया और इसने सबको मना कर दिया। कोई दिलकश से नहीं मिला था, सिवाय रुबीना और तस्लीम के। चाची में जमान कुछ कहता, रुबीना आगे बढ़कर इसको गले से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। चाची, आप मुझे माफ कर दे। मैं ऐसे नहीं चाहता था जैसे हुआ। पर जमान बेटा, वो कल भी तुम्हारी थी, आज भी है। और बीवी शौहर के साथ ही अच्छी लगती है। क्यों भाभी? हाँ रुबीना, चलो अभी हम चलते हैं। जमान, कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटा। वैसे सब रख दिया है तुम्हारे कमरे में। जी अम्मी। जमान ने कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। फूलों से सजा कमरा, हर तरफ महक और बिस्तर जिस पर हर सिमत गुलाब थे। इस पर बेसुध पड़े दिलकश जमान का दिल कट कर रह गया। अपनी शेरवानी उतार कर इसने हैंग कर दी। कदम बढ़ाया था, वो बेड पर आया। दिलकश का भारी भरकम जोड़ा इसके नाजुक बदन पर अब सजा बना हुआ था। जमान ने इसको अपनी बाहों के सहारे उठाया और दुपट्टे की पिंस खोलने लगा। वो उसकी बाहों में झूल रही थी। इसने दुपट्टा उतारकर एक तरफ उछाल दिया। दिलकश के हाथों पर लगी मेहंदी जमान को इसका यूं बेजान वजूद बेहद दुखी कर रखा था। कमरे की साइड लाइट ऑफ करने के बाद वो इसको बाहों में लिए लेट गया। दिलकश के बालों में हाथ बालों हाथ पर हरकत करती जमान की उंगलियां इसको एहसास दिला रही थी वो पास है। दिलकश ने जमान ने दिलकश का सर अपने सीने पर रखा था। वो इससे बातें कर रहा था। तकरीबन सारी रात वो इससे सारे बचपन की बातें, अपने प्यार के किस्से सुनाता रहा था। दिलकश के हाथों की थोड़ी सी हरकत पर वो खुश हुआ और अपनी उंगली इसकी उंगलियों में डाले वो इससे बातें कर रहा था। मलक शहजाद अपने ही घर में कैद था। अपनी हरकत पर वो शर्मिंदा था। पर जो गुनाह इसने दिलकश और जमान को जुदा करके किया, इस पर शर्मसार था। फिर हर सच का इसको पता चल गया था। कल तक घर में जो रौनक थी, अब खामोशी देखकर सुनकर मलिक शहजाद अंदर तक मर रहा था। अपना फोन निकालकर इसने पुलिस स्टेशन कॉल कर दी थी। इधर सामान के आदमियों ने नोमी को छोड़ दिया था। न जाने किस पहर दिलकश ने थोड़ी सी आंख खोली, खुद को जमान की बाहों में कैद पाया। वो कर्ज से फिर रोने लगी। ये इसका ख्वाब जो जमान ने ही तोड़ दिया था। इस मध्यम से खुली आंखों से इसने जमान को देखा और इसे अलग होने की कोशिश करने लगी, जिस पर जमान की आंख खुल गई। वो खुशी से इसका चेहरा थामने लगा जब दिलकश ने इसके हाथ हटा दिए और कमजोरी के बावजूद इससे अलग हो गई। तुम मुझे अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मुझे घर जाना है। दिलकश रुक रुक कर बोल रही थी। मेरी जान, तुम अपने घर हो। ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा हूँ। जमान, तुमने मुझे, वो कहते फिर रुक गई। को रोने की शिद्दत में वो गिरने वाली थी जब जमान ने इसको थाम लिया। दोनों हाथों में इसको उठाकर वो वापस बेड पर ले गया। तुम मेरी वाइफ हो दिलकश, मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दी। यार, तुम कैसे सोच सकती हो मैं तुमको छोड़ दूंगा? जमान पर झुक जमान इस पर झुका इसको नॉर्मल कर रहा था, पर वो हर हाल में यहाँ से जाना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे जमान? इसका गिरबान पकड़ नम आंखों से इसको देखकर बोल। दिलकश मेरी जान, ऐसा नहीं है। जमान, तुमने वाकई मेरी जान ले ली। वो करवट बदलकर बिस्तर पर रोती रही। जमान का बस नहीं चल रहा था। वो क्या करे?
زمان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح سب ٹھیک کرے۔ دلکش کا رونا اس کو مزید پریشان کر رہا تھا، اس کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دلکش میری جان بات سمجھو، ویسا کچھ نہیں ہے، تم کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ زمان اس کی کروٹ کا رخ اپنی جانب کر کے پیار سے اس کے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ کتنا آسان ہے نا زمان، کوئی کچھ بولے تم 2 منٹ نہیں لگاؤ گے مجھے چھوڑتے۔ تم کو یہ سب کرنا تھا تو مجھ سے نکاح کرتے ہی نا۔ دلکش نم آنکھوں سے بولی تو زمان نے اس کو باہوں میں بھر لیا، وہ چاہ کر بھی اس سے الگ نہیں ہو پائی۔ مسز زمان، ہم نے لڑائی میں اپنی فرسٹ نائٹ سپوائل کر دی، اب جو باقی پل ہیں دن ہونے تک وہ تو میرے نام کر دو۔ زمان اپنی باہوں کا گھیرا دلکش پر تنگ کرتا گیا، وہ تلملا اٹھی، چاہ کر بھی زمان سے دور نہ ہو سکی۔ تمہارے لیے تیار ہوئی مہندی زیور کس لیے تھا تم؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میری جان، وہ پراپرٹی کے پیپر سے، میں نے اپنا گھر زمین اور باقی 2 کروڑ کے اثاثے تمہارے نام کر دیے ہیں، وہ اس کے پیپر سے۔ یہ دیکھو اس کی کاپی میرے موبائل میں ہے۔ زمان نے اس کو باہوں میں لیے موبائل سے پیپرز دیکھے، وہ دلی طور پر تھوڑا سکون میں آئی۔ دلکش، شادی مذاق تھوڑی ہے کہ 2 منٹ میں نکاح اور 3 منٹ میں طلاق۔ میں خود کو مار سکتا ہوں پر تمہیں کبھی الگ نہیں کر سکتا، یقین کرو۔ زمان دلکش کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اب لڑائی بند کرتے ہیں، تمہاری میڈیسن دی تھی وہ کھا لو۔ زمان بیڈ سے اٹھا اور اس کی میڈیسن نکالنے لگا۔ دلکش کو اس کی باتوں پر یقین تھا، پر جو ہوا وہ اتنا اچانک تھا وہ سنبھال نہ پائی۔ ایک نظر زمان پر ڈالے وہ اس کی حالت سمجھ رہی تھی، سو بنا ضد اس نے میڈیسن لے لی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ زمان سے نظریں چرا کر وہ ہولے سے بولی، کیوں؟ زمان اس کو دیکھ کر بولا، کیا مطلب کیوں؟ چپ رہا ہے، اتنا بھاری ہے، کب تک اسی میں رہوں؟ دلکش ڈریسنگ کے پاس بالوں سے پنس نکالنے لگی۔ جیسے تم کو ٹھیک لگے۔ رائٹ سائڈ پر تمہارے کپڑے ہیں، شادی سے پہلے مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ تمہارے لیے خرید لیتا تھا، تم ان میں سے کچھ پہن لو۔ زمان نے بوجھے سے لہجے میں کہا اور کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دلکش نے ایک نظر اسے دیکھا اور ابھی تک شیروانی شلوار قمیض میں تھا، بازو پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے، مخاصن پریشان لگ رہا تھا۔ دلکش کا دل کیا وہ سب ناراضگی ختم کر کے اس کو تھام لے، وہ زیادہ دیر زمان سے دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، اتنا تیار خود کو اس عروسی لباس میں، وہ صرف زمان کے لیے تھی، پر خود ہی اس کو دور کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی جس پر وہ ضد کر رہا تھا ابھی تک اس کو دکھائی نہیں تھی۔ اس کو اب زمان کے چپ ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ زمان، اس نے خود سے الجھ کر اس کو آواز دی۔ ہاں، وہ اس کو بنا دیکھے بولا، یہ بیگ سے پنس کھول دیں گے؟ میرا ہاتھ نہیں جا رہا، وہ مدھم سا بولی۔ زمان کے چہرے پر مسکان چھائی، وہ سنجیدہ سا ہو کر اٹھا اور اس کے پاس چلا آیا۔ دلکش کے سارے بال اس کے کاندھے پر رکھ کر وہ پیچھے کے پنس کھولنے لگا۔ چپ چاپ زمان نے بالوں سے سارے پنس نکال کر ڈریسنگ پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت کس قدر سکون دے رہی تھی، دلکش کا اپنا غصہ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے تھا، اگر پلٹی تو اس کے سینے سے جا لگتی۔ زمان اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، تھوڑا سا اور آگے ہوا تو دلکش نے سائڈ پلٹی اور سیدھا زمان سے جا لگی۔ زمان نے اس کو اتنا پاس پایا تو اپنے ہونٹ دلکش کے ماتھے پر رکھ دیے اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اتنا جرم نہیں تھا جتنے تم نے سزا دے رہی ہو مسز زمان، پر چلو جب تک تم خود میرے پاس نہیں آتی میں تم پر اپنے شوہر ہونے کا حق معاف کرتا ہوں، پر پاس آنے میں اتنی دیر مت کرنا کہ میرے صبر سے جان نکل جائے۔ مزید اپنے زمان کا امتحان نہ لو، زمان کہہ کر اس کے گالوں پر پیار کر کے باتھ روم چلا گیا۔ دلکش وہاں ہے جمی اس کے لفظوں کی گرمی اور اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، اب مشکل اور بڑھ گئی تھی۔ زمان ہاتھ سے باہر آیا، باتھ روم سے باہر آیا تو وہ بلو کلر کا سوٹ لے کر اندر داخل ہو گئی۔ ملک شہزاد نے پولیس کو کال کی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر تھا۔ پولیس کو سارا سچ بتا کر اس نے دوسرے کمرے کی چابی ان کو دے دی۔ پولیس نے سلمیٰ اور عائشہ کو حراست میں لے لیا تھا۔ بھائی صاحب میری بات سنو، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، سلمیٰ جاتے بولی، اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو، تم کھا گئی میرے گھر کو، میری خوشیاں تباہ کر دی تم نے، میرے پیچھے لگ کر میں نے 2 پیار کرنے والے میاں بیوی کو طلاق
मलिक शहजाद बेहद दुखी सा तस्लीम सब देखकर अपनी आंखों और कानों पर यकीन न कर पाए। मलिक शहजाद ने चोरी और तमाम बातों के बयान देकर सलमा को पुलिस के हवाले कर दिया। नौमी मौके पर पहुंचा, इसने निकाहनामा देखकर जायशा को अपने साथ जाने और पुलिस से रिहाई करवा दी। जायशा को पहली बार नोमी अच्छा लगा। मलिक शहजाद उल्टे कदमों ताहिर के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा बजाया तो ताहिर ने दरवाजा खोला। सामने बड़े भाई को देखकर वो कुछ ना समझ पाया। ताहिर, मुझे माफ कर दो यार, मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। सलमा खा गई हमारा रिश्ता, मैं इसकी बातों में अपने खून के रिश्ते से बदगुमानियां मोल ले ली। मुझे माफ कर दो। अपनी अना अकड़ में मैंने दिलकश और जमान को अलग कर दिया। ताहिर, मुझे माफ कर दे, मेरे मेरे से गुनाह हो गया। मलिक शहजाद रोता हुआ ताहिर के गले लग गया। इसने अपनी हर गलती की माफी मांगी तो ताहिर ने इसको सारी कहानी सुनाई। इसका पछतावा कम किया, वो अभी तक शर्मिंदा था। दिलकश वापस रूम में आई तो इसने बगौर कमरे को देखा। चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे, हर चीज सजी हुई थी। थोड़ा चलकर आगे हुई तो जमान बेड के एक तरफ कोने में सोया हुआ था। दिलकश चलती इसके पास आ गई। तुमसे मोहब्बत इतनी है, जमान के अलग होने का सोच नहीं सकती, पर तुम पर गुस्सा इतना है कि खुद से नफरत हो रही है जो तुमको खुद से दूर किया। तुमने कोई राह नहीं छोड़ी। मुझे इतना प्यार किया, मैं एक सेकंड तुमसे अलग होने का सोचूं मुझे सांस नहीं आती। पर तुमने वो जमान के पास बैठी से बातें कर रही थी। इसको सोया देखकर थोड़ा सा झुकी और अपने नाजुक होंठ इसके जमान के गालों पर निशान देकर पीछे हो गई। इस पर कंबल डालकर वो एक तरफ लेट गई। ये जो कुछ पल थे सुबह होने में वो खत्म नहीं हो रहे थे। दिलकश जमान के पास होकर भी दूर थी। करवट बदलती रही पर जिच कर करीब होती जमान के बिल्कुल पास आ गई। इसका बाजू उठाकर पास लेटकर इसने जमान को हक कर लिया और सो गई। सुबह के 6 बज रहे थे। टन टन की आवाज पर जमान की आंख खुली। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल बंद किया, आंखें खोली तो मसल कर फिर देखने लगा। दिलकश इसकी बाहों में थी। उसका एक हाथ जमान की शर्ट के गिरेबान में था और दूसरा कांधे पर। वो गहरी नींद में थी। जमान के उठने पर हुई हरकत से वो और पास हो गई। उफ, ये लड़की की जान है मेरी। मुझसे लड़ाई भी करनी है और दूर भी नहीं रहना। पर मेरी गलती है यार, तुमको इतना हर्ट किया। दिलकश, आई एम सॉरी। जमान ने इसके बालों पर प्यार किया और वापस लेट गया। अपनी कमर पर गिरफ्त को मजबूत करते इसने आंखें खोली तो जमान इतना पास था जितना वह उसको देखना चाहती थी। अपना हाथ इसकी शर्ट से हटाकर वो उठना चाहती थी, पर जमान ने नींद में इसको मजीद पास कर लिया था। इससे पहले वो गुस्सा खत्म करके अपना आप इसको सौंप देती। दिलकश ने झट से खुद को अलग किया। जमान की आंख खुल गई। क्या हुआ? इसने आधी सी नींद भरी आंखों से दिलकश को देखा। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ तुम, दिलकश कहकर बिस्तर से नीचे उतरने लगी तो जमान ने वापस इसको थाम लिया। क्या है? तुम आखिर कब तक नाराज रहोगी? दिलकश, मान जाओ यार, आई एम सॉरी। वो उसने कांधे पर सर रखकर इसको मना रहा था। दिलकश को बच्चों की तरह इसकी हरकत पर बहुत प्यार आया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। जमान की क्यूट सी हरकत पर दिलकश ने अपने कंधे पर इसका सर रखा, बालों में हाथ फेरा और इसको सोने का कहकर खुद शावर लेने चली गई। ताहिर ने मलक शहजाद को माफ कर दिया। वो अभी तक वहां ही बैठा रुबीना और बाकी मेहमानों से जो थोड़े रह गए थे। बाकी सब चले गए थे। बस मलक अनायत और इसके बच्चे थे। इनसे माफी मांगी। अल्लाह के हुजूर इसने तौबा की और वो गुनाह जो इसके होते रहेगा इस पर माफी मांगी। घर घरों का माहौल वापस अच्छा हो गया था। इधर तस्लीम ने नाश्ता वगैरह तैयार किया था। सबको नाश्ता देकर वो ऊपर जमान के कमरे की तरफ बढ़ी, पर रास्ते में दिलकश को देखकर खुश हुई हो गई। इसको गले से लगाकर वो रोने लगी। दिलकश ने भी इनको गले से लगाया। ताई अम्मी, मैं इधर जा रही हूँ। अम्मी के यहाँ इधर रुकना चाहती हूँ कुछ दिन, प्लीज। आप इनकार करें न करें, मेरी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस जाना चाहती हूँ, दिलकश कहकर सीढ़ियां उतर गई। तस्लीम इसकी हालत अच्छे से समझ सकती थी तो इसको रोका नहीं। बारात वाले दिन किन अरमानों से वो तैयार हुई थी और फिर वो सब तस्लीम ने इसको जाने दिया। जमान उठा तो दिलकश कमरे में नहीं थी। वो फौरी बिस्तर से उठा,
हाथ देखा, वो वहां भी नहीं थी। कमरे में इसकी चीजें, लहंगा, हर चीज पड़ी थी, बस वो नहीं थी। जमान ने कपड़े तब्दील किए और नीचे लाउंज में आया। शायद वो किचन में हो। दिलकश, दिलकश कहाँ हो? जमान इसको आवाजें देता नीचे हर कमरे में देख चुका था। जमान बेटा, दिलकश तो चली गई। क्या मतलब? कहाँ चली गई? अम्मी, कहाँ है दिलकश? जमान, वो अभी दिमागी तौर पर परेशान है। बेटा अपने अम्मी अब्बू की तरफ गई है। इसको कुछ दिन रहने दो, नॉर्मल होने दो इसको। अम्मी, ऐसे कैसे रहने दो? मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं लेने जा रहा हूँ इसको। जमान लाउंज से होता बाहर निकल गया। जमान जैसे ही मलक ताहिर के यहाँ पहुंचा, वहां माहौल ही और था। मलक शहजाद बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसको तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे जमान बेटा, तुम आओ, नाश्ता कर लो। रुबीना उसको पकड़कर अंदर ले गई। चाची, दिलकश, जमान ने नाम लिया। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में, बड़ा अच्छा किया तुमने जो इसको आने दिया। थोड़ा ठीक हो जाए तब ले जाना। चाची, ये इसकी मेडिसिन है, मैं दे आऊं उसको? जमान ने हौले से पूछा। हाँ दे देना, पहले अपने अब्बू से मिलो। रुबीना इसको पकड़कर हॉल में ले गई। जमान ने सबा को आवाज दी और मेडिसिन का इसको बताया कि वो दे आए दिलकश को। जमान को देखकर मलिक शहजाद खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर इसे माफी मांगने लगा। जमान ने इसके हाथ थाम लिए। अबू, ये ना करें। मुझे पता था आपको जिस दिन सच पता चलेगा आप मान जाएंगे। मैं खुश हूँ आपने चाचू से सुलह कर ली। देर तक फिर तीनों बैठे बातें करते रहे। जमान का ध्यान अभी भी इसकी जान से प्यारी बेगम पर था। आप ही? हाँ। दिलकश सामान समेट रही थी जब सभा कमरे में दाखिल हुई। आपके मियाँ साहब आए हैं, मेडिसिन दे रहे। कह रहे थे दिलकश को कहना लाजमी ले अपनी मेडिसिन। सभा ने पैगाम दिया। जमान आए हैं? वो फौरी सीधी हुई। हाँ जी, जमान भाई आए हैं। थे? जमान चले गए क्या? दिलकश ने जल्दी से पूछा। अरे नहीं आप ही, वो तो आपको तलाश कर रहे थे। अम्मी ने पकड़कर इनको तायाबू के पास ले गई। क्या मतलब? तायाबू हमारे घर? हाँ जी, आप तो आते ही अपने घर में कमरे में घुस गए। तायाबू रात से इधर है। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अबू से माफी मांग ली इन्होंने। सबा ने सारी कहानी इसको सुनाई। तायाबू के चक्कर में अगर जमान कल मुझे, वो कहती चुप हो गई। अभी क्या हो गया है? जमान भाई आपको कभी नहीं छोड़ सकते, बल्कि वो काफी दिनों से ये जमीन और अपना हिस्सा आपके नाम करना चाहते थे। अबू से आपका आईडी कार्ड वगैरह लेकर गए थे। वो बेचारे तो ऐसे ही बदनाम हो गए। आपको पता भी है, अम्मी और ताई अम्मी ने बेचारे जमान भाई को कल दो दो थप्पड़ भी मारे। अब्बू ने तो गन तक तान ली थी इन पर, तब भी आपके पीछे अस्पताल गए। सच्ची? आप ही जितना प्यार वो आपसे करते हैं आप तो बिल्कुल नहीं करती, वरना यूं नाराज होकर ना आती। सबा कहकर मेडिसिन बिस्तर पर रखकर चली गई। दिलकश को जितना बुरा अब लग रहा था जिंदगी भर ना लगा होगा। उफ, अब क्या करूं? जमान को कमरे में कैसे बुलाऊं? क्या अम्मी से कहूं? नहीं, ऐसा करती हूँ खुद कहती हूँ, पर क्या कहूंगी? सबा कह को कहती हूँ जमान को बोले मुझसे ना, अम्मी को ही कहती हूँ जमान को भेज दे, मुझे मेडिसिन का बता दे। हाँ ये बेस्ट है। दिलकश खुद से सारी प्लानिंग करके बैठी। अब जमान का वेट कर रही थी। दुपट्टा लेकर बाल दुरुस्त करके जूं ही अपने कमरे से निकली, मलक शहजाद खड़ा था। दिलकश के कदम जम गए। इसको कल का हुआ सब याद आने लगा। एक चक्कर आया और वहां ही गिर गई। जमान ने भागकर इसको उठाया और इसी के कमरे में लिटा दिया। मलक शहजाद बेहद शर्मिंदा था। क्या वो दिलकश का सामना कभी भी नहीं कर सकता? जमान ने देखा तो मेडिसिन वैसे ही पड़ी थी। ये देखकर इसको गुस्सा आया। वो सबा को आवाजें दे रहा था। जी भाई, क्या हुआ? सबा भाग कर आई। क्या दिलकश ने नाश्ता किया है? नहीं भाई, सुबह से कमरा साफ करने में मसरूफ। सबा ने पूरी रिपोर्ट दी। तुम प्लीज नाश्ता ला दो, मेडिसिन का वक्त हो गया है। इसे खुद नहीं करना? जमान ने इसकी नजर पर डालकर कहा। जी भाई, मैं अभी लाती हूँ। सबा कहकर कमरे से निकल गई। जमान इसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। नोमी शेर जिस तरह सबके सामने जायशा को लेकर गया था, वो फिल्मी सीन था। जायशा को तब से वो अच्छा लगने लगा। अब वो इसको अपने घर ले आया था। जायशा ने नोमी का घर देखा ही पहली बार था।
अच्छा खासा खुला बड़ा घर, इसे एसी लगे हुए, वो अपनी अम्मी को कोसने लगी। किन कामों में डाले रखा और अपने वे रिश्तों से दूर हो गई। सुनो कजन, बल्कि वाइफ हो गई हो अब तो। जानता हूँ जबरदस्ती किया तुमसे निकाह, पर मजबूरी थी, वरना दोनों मारे जाते। फूफी को अपना बस दौलत से मतलब था। तुम बेगुनाह चाहती मुझसे शादी में कम से कम आजाद तो हो तुम। नोमी ने शान से कहा। मुझको वक्त लगा बगा, पर समझ आ गई है। मैं जबान और दिलकश से माफी मांगना चाहती हूँ। ओ हेलो। नहीं, भूल जाओ, बहुत मारता है वो बंदा, जैसे इसमें जिन आ गए हो। नोमी को अपनी मार याद आ रही थी, जो जमान से खाई थी। इसका डर देखकर जायशा हंस पड़ी। मलक शहजाद अपने घर की तरफ बढ़ा और जाते ही अपनी बीवी से अपनी हर गलती की माफी मांग ली। वो बीवी इतने अरसे का साथ था, अपने शौहर को शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, और मलक शहजाद को माफ कर दिया। सुने, आपकी वजह से बच्चों की रुखसती खराब हुई, भाई ताहर की बड़ी बेइज्जती हुई। जी वो हमारी भी बेटी है, हम जाते हैं और इज्जत से दोबारा लेकर आते हैं। जमान बहुत चाहता है दिलकश को, एक ही इकलौता बेटा है और बहू है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हम चलेंगे, कल जाकर बात करते हैं। आज जमान को इधर ही रोक लिया। रुबीना ने कल ले जाना, दिलकश को तुम भी रुक रहो, कल हम जाकर बात करेंगे। शान और शौकत से लेकर आएंगे। मलक शहजाद ने सुकून से कहा और अखबार देखने लगे। क्या तस्लीम भी खुशी से जाकर अपनी तैयारी करने लगी। इसमें ना कुछ नॉवल में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। आई थिंक वो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स वगैरह आई हैं, तो वो रीड करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लें, या फिर आप खुद रीड कर सकते हैं तो आप खुद रीड करके देख लें, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि नॉवल रीड करना कितना औखा काम है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।